எவ்வளோ வயசு ஆகுது உங்களுக்கு? எவ்வளோ வயசு ஆகுது? எவ்வளோ ஏஜ் ஆகுது? 40? 40 கரெக்டாக? 37 Am I audible? Online friends? Yes, sir. Shall we start? Okay. In our yesterday's class, good morning friends. Fresh kiya? Okay. In our yesterday's lecture, we started discussing the new chapter, leverages, okay, which comes under financing decision. Okay, what we learned in leverage chapter, first income statement, we learned how to prepare an income statement, okay, to make a decision making kaha income statement we prepare. Tell me children, what is the first line item? Sales minus variable cost will give you contribution minus fixed cost will give you EBIT or operating profit minus interest will give you EBT or PBT, earnings before tax or profit before tax. From there you will reduce tax, will give you profit after tax or what? EAT, earnings after tax, minus preference dividend if any. Preference dividend if it is there, you will reduce the preference dividend, you will get earnings available for equity shareholders divided by number of shares outstanding, you will get the earnings per share. Okay, till now, okay, we discussed the income statement, correct? Next, what we discussed, two different sets of formula for three leverages we studied, correct? Tell me children, what are the three leverages? Operating leverage, financial leverage, combined leverage. Operating leverage, formula number 1, what is that? Contribution divided by EBIT. Next, formula number 2, percentage change in, okay, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. Next, financial leverage, formula number 1 minus I. Next, formula number 2, percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Next, combined leverage, formula number 1, okay, contribution divided by EBIT minus I. And next formula, formula number 2 for combined leverage, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. Okay. Now, I already told you this is a measure of risk. Okay. Operating leverage calculates what? Okay. Operating leverage calculates business sales, calculates business sales. Then financial leverage, what is that? Financial risk. Combined leverage, total risk of the company, business risk as well as financial risk, correct? All these things we discussed and we did 1 or 2 questions regarding that. Shall we move on? Okay, next question number 3, can we continue solving the questions? Okay, in the chapter, this 3 formula is there and then one more formula which I will introduce you. That's all about it. Okay, enna question la data will be twisted and turned, but somewhere, okay, you should find out the leverages. That is what they will give. Okay, உனக்கு பசில் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சால்வ் இட் அவுட். என்ன இல்லையோ அதை வச்சு எது இருக்கிற டேட்டா வச்சு இல்லாத இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான்ப்பா இந்த சாப்டரில். ஓகே, மேபி ஆஸ் அ ஒர்க்கிங் நோட், மேபி ஓகே தே கிவ் லிவரேஜ் டேட்டா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் சம் அதர் சாப்டரில் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாதிரியும் கொடுப்பான். திஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். ஓகே, நோ சாப்டர் இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் யூ கேன் லீவ் ஃபார் சாய்ஸ். இதை படிக்கச்சே எல்லா சாப்டரும் படிக்கணும், ஏன்னா எந்த சாப்டரில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வரும்னு தெரியாது. But concept எல்லாமே தெரியும். Subject is very small. At intermediate level, it's a very small subject. But they can twist and turn, they can combine everything and ask. Technical-ஆ இருக்கும். அதனால you should know, அதாவது இது மாதிரி பசல் மாதிரி எந்த இடத்துல நீ என்டர் பண்ணாலும் you should know how to come out of it. That is the only challenge. Okay. Now, shall we continue solving the question? Okay. Only 3 friends are there. One more friends. எங்கப்பா யாரு இல்ல? Okay. Anyway. Okay. I hope everyone is present here.
Okay. Right, we will continue. I think you were online, huh? Okay, same. Right. Next, question number 3. Shall we take question number 3? Yeah. Okay. Take question number 3. The ABC company has the following balance sheet and income statement. Liability is given, assets given. Liability side, like equity share capital given is 8 lakhs. Okay, 10 per share. Then retained earnings. How much is 3 lakh 50,000. 10% debt is 6 lakhs. Current liability is 1 lakh 50,000. Fixed assets and current assets 10 lakh and 9 lakh given. Now, next income statement given. Sales minus operating expenses including depreciation. Operating expenses including depreciation. EBIT given minus interest given. Profit before tax given. Tax given. Profit after tax given. Tell me children, this income state as such you can use, you need to do something. You need to make some changes. Are you all understanding? Now, what is the changes need to be made? Very simple. See, the operating expenses given. Operating expenses given. Understand that when operating expenses is given, which means whatever is the, very simple, operating income is there, EBIT. Okay, sales is there. Then you will reduce all the operating expenses. You will get the operating profit, EBIT. Are you all understanding? Idhila operating expenses need to be segregated into what? For our decision making, I told you, cost enna mari segregate pannom? Fixed cost and variable cost. Are you all understanding? Depreciation cost is there, na? Depreciation is also cost. No doubt. Depreciation is cost. But we will consider it as fixed cost or variable cost. Fixed cost. Generally understand that depreciation will be taken as fixed cost. Are you all understanding? If in the question la, depreciation, including depreciation, the cost is how much? 1,20,000, which means if I remove the depreciation from it, okay, what I will get? Are you all understanding? Variable cost I should get. Understanding? Very, very simple. Yeah. See, listen to me, friends. Here, okay, see, okay. Now, the point here is, here, question number 1, part 1. Determine the operating leverage, financial leverage, combined leverage. That is a routine thing. At the current sales, when given that all operating expenses are variable excluding depreciation, which means they have straight away given that depreciation amount is given. Are you all understanding? Operating expenses including depreciation 1,20,000, depreciation 52,000. Then tell me what is the depreciation fixed cost? Very simple, yeah. Operating expense. Operating expense. இதில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன? டெப்ரிசியேஷன். அது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 52,000. பேலன்ஸ் நம்பர் என்ன? இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 1,20,000. 68,000 is the variable cost. Are you all understanding? Now we need to re-prepare the income statement. Sales 3,40,000 minus what is that? Variable cost to the extent of 68,000. Then we'll give you a contribution minus fixed cost na depreciation. Fixed cost ni pota porom. Okay, whatever is that? 52,000. Okay, there may be other fixed cost but not given in the question. In this question, we will only consider one fixed cost, 52,000. Are you all understanding? We will get EBIT, balance rest is same. We will solve all the leverages. Can we find out? Okay. Question number 3. Question number 3. Sales, particulars, amount, income statement. Okay, preparation of income statement. Tell me children, what is the first line item? Sales. Sales number in 3,40,000, yeah? 3,40,000. Next, minus variable cost. What is the variable cost? 1,20,000 minus, what is the computation? 1,20,000 minus 52,000 depreciation. I will reduce the depreciation. I'll get 68,000. Are you all understanding? Next, reduce the 68,000. You will get what? Contribution. 2,72,000. 2,72,000 minus fixed cost of 52,000. How much I'm getting? 2,20,000. Yeah. EBIT is how much? 2,20,000. Agreed? Minus interest of 60,000. Interest 60,000. Next, will give you PBT 1,60,000 minus tax is 50%, 80 tax at 50%. How much is that?
80,000. 80,000. Next, profit after tax. Okay, profit after tax is also 80,000. Now, 80,000. listen to me, friends. Three leverages we need to find a operating leverage. What is the formula? Just fill it up. Contribution divided by EBIT is equal to what by what? Contribution 2,72,000. Yes, divided by 2,20,000. 20,000. What is the number? 1.2. 1.2 times. Next, financial leverage. Are you all comfortable with the speed going along with me now? Okay. Next, financial leverage EBIT divided by EBIT minus 90 minus I. I. How much is the value? Okay. 1.375. 1.37. 1.37. Are you all comfortable? 37 times. Next, combined leverage is equal to 1.2 into 1.37. Okay, I just use the shortcut. What is the number? Tell me, children. Are you all, see, you are writing, one hand should write, another hand you should use calculator. Simply don't copy. Okay, you can use the calculator and quickly do. Comfortable idea? 1.644. 1.64 times. Okay, let's round it off like this. Are you all comfortable? Next, what they asked, operating leverage, financial leverage, combined leverage, all these things done na? Yes. If the total assets remaining at the same level but sales increasing by 20% and sales decreasing by 20%, what will be the EPS? Tell me, child. Now, listen to me, friends. Here in the income statement, let's understand like this. In the income statement, see, even without that, you tell me that we can solve this in two methods. So, two methods. Just to understand, I will just solve under both the methods and I'll explain. See, sales increases by 20%, what will be the impact in EPS? Agreed? அப்போ என்ன கேட்குறான், சேல்ஸ் 20% ஏறித்துனா இபிஎஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்குறான். சேல்ஸும் இபிஎஸும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்குறான். அப்போ சேல்ஸ் இபிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணனா என்ன லிவரேஜ் ஐ ஷுட் டேக்? ஆப்ரேட்டிங்கா, ஃபினான்ஷியலா, கம்பைண்டா? Combined leverage. Are you all understanding? Sales with EPS na? Okay. Good morning, friends. இருக்கியா கிளாஸ்ல? Then combined na, அது first second தோணணும்ல. Sales and okay EPS. First last. இப்படி வச்சுக்கோப்பா. First line item sales. நடுவுல EBIT. Last EPS. First ரெண்டு கனெக்ட் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். லாஸ்ட் ரெண்டு கனெக்ட் பண்றது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கனெக்ட் பண்றது கம்பைன் லிவரேஜ். இங்க என்ன கேட்டிருக்கான், சேல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐட்டம், இதுக்கு டாப் லைன் பேரு, பிசினஸ்ல என்ன பேரு, டாப் லைன் சேல்ஸ். பாட்டம் லைன் என்ன, PAT, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஆர் EPS, ரைட்டா? இதுக்கு என்ன, ஓகே, சேல்ஸ் அண்ட் EPSனா வாட் இஸ் த லிவரேஜ் யூ ஷுட் யூஸ்? கம்பைன் லிவரேஜ். கம்பைன் லிவரேஜ் எவ்வளோ சொல்லுப்பா? ஹவு மச் வி கம்ப்யூட்டட்? 1.64 டைம்ஸ். இதுக்கு என்ன மீனிங்? சேல்ஸ் 1% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, ஓகே, வாட் இஸ் தட்? EPS வில் இன்க்ரீஸ் பை 1.64%. அக்ரீடா? இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்குறான், 20% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா EPS எவ்வளோ பர்சன்ட் சேல்ஸ் ஆகும்னா என்ன லிவரேஜ் யூஸ் பண்ணணும்? கம்பைன் லிவரேஜ் யூஸ் பண்ண. கம்பைன் லிவரேஜ் 1%க்கா? அப்போ 20%னா 20 இன்டூ 1.64% எவ்வளோ சொல்லு? 32.8 8% roughly 32.8 வருதா? Are you all understanding? If sales increases by 20%, sales 20% increase ஆச்சுன்னா, okay, EPS எவ்வளோ பர்சன்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும்? 32.8. Are you all understanding the solution? சரி, இப்போ சேல்ஸ் 20% டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா EPS எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும்? அதே 32.8. Are you all understanding? Very simple. Yeah, sales 1% டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன லிவரேஜ் எடுத்துக்கணும்? EPSனா 1.64 டைம்ஸ். அக்ரீடா? அப்போ 1.64% EPS will be reduced. If sales reduces by 20%, I will just show you how to compute. Listen to me, friends. Here I have sales. மறந்துருப்பா, இதை பாரு புரியும். Sales EPS like this you put it. Okay, matrix put. Sales increases by what percentage? 1%. For every 1% increase in sales, எவ்வளோ EPS increase ஆகும்? 1.1
6. Agreed? Puriyada? Are you all understanding? Now, what is the question asking in the 4 fill in the blanks? 4 space நீ fill பண்ணணும். உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஏன்னா லீவரேஜ் யூ கம்ப்யூட்டட். கம்பைன் லீவரேஜ் என்ன 1.64. அப்போ 1% சேல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா EPS will be increased by 1.64%. What is the question asking? How much increase in sales? 20% increase in sales. Na இதை பேலன்சிங் நாங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும். Are you all understanding? 1% increase ஆச்சுன்னா 1.64. Na 20% ஆச்சுன்னா 20 into 1.64. Are you all understanding? 20 into 1.64%, 32.8%. Are you all comfortable finding out? Okay, இந்த மேட்ரிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும். கரெக்டா? இப்போ இதே மாதிரி பாரு. சேல்ஸ் அண்ட் EPS. சேல்ஸ் இஸ் டிக்ரீசிங் பை 1%. Sales is decreasing by 1%. Now, EPS also will decrease by 1.64%. Now, if sales is decreasing by 20% is given in the question, what will be the decrease in EPS? 32.8%. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு இந்த questionல no complication. Are you all understanding? Another way of computing, I'll just show you. I'll just verify the answer we got. இப்போ EPS எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 32.8%. Shall we check whether this is correct or not? Okay, listen to me friends. What we should do na, inga income statement we prepared. Remember, PAT, profit after tax is 80,000. Correct? Now, divided by number of shares போட்டுக்கோ. Number of shares outstanding இந்த கொஸ்டின்ல என்ன பார்த்து சொல்லுப்பா. பேலன்ஸ் ஷீட் பாரு, எங்க பார்க்கணும்னு கேட்காத. Use the balance sheet. 8 lakh is the share capital, 80,000 is the equity share, number of shares. Yeah, 80,000 into 10, 8 lakhs. Correct? Appa how many shares outstanding? 80,000 shares are outstanding. Agreed? Are you all with me? Shall I proceed? See, appa 80,000 divided by 80,000 evlo? EPS is equal to 1. Okay, EPS is equal to 1 rupee. Are you all understanding? 1 rupee per share. Correct? இப்போ என்ன சொல்றேன்? This is existing EPS. This is existing EPS. New EPS, na, what they are saying, if EPS, see, current EPS is how much? Like this also you can find out. Current EPS is how much? 1 na? New EPS சொல்லுப்பா. New EPS, sales increases by 20%. அது விட்டுருப்பா, அது நீ ஆல்ரெடி இருக்கு. See, sales increases by 20%. sales எவ்வளோ இருக்கும்? Rework. I'm just showing. Yeah. Sales increases by 20%. போட்டு சொல்லு. 3,40,000. Give me a calculator, please. 4,08,000 into 120% போட்டியா? 3,40,000 into 120%. Are you correct? Yes, sir. 4,08,000. Next, variable cost. Tell me, children. 68,000 into 120% போடு. ஏன்னா sales increase ஆச்சுன்னா variable cost will also increase 20%க்கு. சொல்லு. 85,600. 81,600. Next, இதை reduce பண்ணி contribution எவ்வளோ? 3,36,400. 26,400. Next, EBIT. Okay, fixed cost will remain same. 52,000. இப்போ 3,26,400 minus 52,000 போட்டு சொல்லு. 2,74,400, sir. 400 minus interest will be 60,000. அப்போ 2,14,000. 400. Okay, minus tax na பாதிப்பா. Okay, 107,200. Are you all with me? Now divided by இப்போ divided by 80,000 போடு. 1,07,200 divided by 1.34. Are you all understanding? Which means, see what happens. Current EPS is 1. New EPS in 1.34. How much is the percentage change? அதான்ப்பா 1.3. இங்க 1.34ன்றது ரவுண்டிங் ஆஃப். என்னமா பண்ண? 1.34 என்ன ரவுண்டிங் ஆஃபா? How much you got? 1.34 1.32 or 34 328. I think you should get. What? How much you are getting? 1.32. 1.34, sir. Sir, parada, calculator. Give me the calculator. Not an issue. See what happens. You have taken a rounding off issue. See, EPS is 1.34. Okay, listen to me. 1.37 operating leverage. How much? 1.2. In the 1.2 into
1.37, okay, 1.644 அது மாதிரி கிடச்சிருக்கு இல்லையா, ரைட்? 1.644 into 20 போட்டுக்கோப்பா. Okay, 32.88. Are you all understanding what I am trying to say here? 32.88. See. அப்படி வருதா? ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாத மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால. சி இது ரவுண்டிங் ஆஃப், ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆஃப். இல்லை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் என்னம்மா வருது சொல்லு. கம்பைன்டு லீவரேஜ் இருக்கு இல்லையா, கம்பைன்ட் லீவரேஜில் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் கான்ட்ரிபியூஷன் பை EB80 மைனஸ் ஐயா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கம்பைன்ட் லீவரேஜில் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, 2,72,000 டிவைடட் பை EB80 minus I என்ன, 1,60,000. How much is the value? 1.7. Are you all understanding? 1.7 நம்ம accurate EPS. Okay, EPS அதாவது what I say, combined leverage is 1.7. Accurate combined leverage is 1.7. Hence 1.7 into what is that? Into combined leverage is 1.7 na 20% na 1.7 into 20%. How much is that? 34%. Are you all getting the same answer? புரியுதா? அதான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா accurate கிடைக்கும். Total combined leverage, total financial leverage into operating leverage na there will be rounding off. Okay, in the calculator la 2 decimal round off பண்ணிருது ஆட்டோமேட்டிக்கா. Like this, if you use the big Casio calculator la full ன்னு இருக்கும், F ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இருக்காப்பா இருக்கட்டையாவது இந்த மேல இருக்கும், which means it will cover all the decimal. Understanding what I am trying to say? அதனால இது வருது ரியல். அப்ப இங்க வந்து okay, what happened is, really speaking, what is the combined leverage, exact correct combined leverage? 1.7 into 20%. இப்போ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை 1.7 20% னா இங்க பாருப்பா, 1 ல இருந்து 134 1.34 அப்போ what is the percentage change? 1.34 minus 1.34 divided by 1 அப்போ 34%. Are you all understanding what I am trying to say? கிடைக்கிறதா? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? rounding off the total leverage into அதாவது combined what is that, operating into financial leverage we took, that is why the chain. Comfortable with both the methods? How to solve? புரியுறதா? okay, பரப்பா இது நியூ EPS கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஓல்டு EPS. இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச். அப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்ன? 34%. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இந்த 34% லீவரேஜ் இன்டூ 20% அப்ளை பண்ணியும் கிடைக்கும், 2 வாட்டி EPS கண்டுபிடிச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன் சார் என்ன சார் இது டைரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம், எதுக்கு இது EPSலாம் பண்ணி காமிச்சேன்னா, சம் கொஸ்டினில் தே மைட் நாட் கிவ் யூ லீவரேஜ், யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். ஹென்ஸ் ஐ எம் சேயிங். புரியுறதா? அது கொஸ்டினோட ரெக்யர்மெண்ட்டை பார்த்து நீ பண்ணணும். ரைட், ஷால் ஐ ப்ரொசீட் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? காப்பிடா? Please copy if you have not copied. மேலையா? ஓகே, எதுப்பா இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நாட் காப்பி, இது காப்பி பண்ணியாச்சா? ஓகே, இது விட்டுருப்பா, இது தனியாக இருக்கட்டும். ஓகே, ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ 1.34 வருதுண்ணா, வேணும்னா காப்பி பண்ணிக்கோ, பட் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ, யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்டு. ரெண்டு புரியுறதுல எதுக்கு பண்ணோன்னு. இது வந்து 20% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகே, இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நார்மல் இதுதான் பண்ணணும். காப்பிடா? காப்பி.
Quickly, my difference copied. Those who have not copied, please raise your hand. Everyone copied. Okay. Next. This also you copied. Those who have not copied this, raise your hand. Copied, everyone? You don't copied? No, copy. Copy. Then just raise your hand, no issue. Got it. Copy. Okay. Shall I proceed? Next. This copied? Copy. இது வேணும்னா copy பண்ணிக்கோப்பா. Okay. This one. Sales. This you copy. To just understand the relationship. இங்கே பாரு, இப்போ கம்பைன் லிவரேஜ் இருக்கிறதுனால யூ லிங்க் இட். சப்போஸ் சேல்ஸுக்கும் இபிஐடிக்கும் கேட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கோ கொஷின். அப்போ என்ன பண்ணோம், ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் டேட்டாவை எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இந்த சேல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சேல்ஸ் போட்டுப்போ இங்கே இபிஐடி. அது மாதிரி ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கேட்டிருந்தான்னா இங்கே இபிஐடி போட்டுக்கோ, இங்கே இபிஎஸ் போட்டுக்கோ. லைக் திஸ் யூ கேன் டூ. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? நான் இந்த கொஷினில் சேல்ஸும் இபிஎஸ் மட்டும் கேட்டிருக்கான், அதனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் போட்டேன், சேல்ஸ் இபிஎஸ்னு. சப்போஸ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் மாதிரி, அதாவது இபிஐடி அண்ட் இபிஎஸ் கேட்டிருந்தான்னா இங்கே இபிஐடி போட்டுக்கோ, இங்கே இபிஎஸ் போட்டு. Shall I proceed? Next, question number 4. Take question number 4 for discussion. Quickly we have to go. See, we understood the concept. Anyway, question answer pannom. Okay, you should be comfortable. See, the prudent company's most recent balance sheet is as follows. Equity capital 60,000 rupees, 10 per share. 10% long-term debt. How much is that? 80,000. Retained earnings 20,000. Current liability is 40,000. Net fixed assets 1,50,000, current assets 50,000. The company's total assets turnover ratio, okay, based on sales is 4.0, 4, okay, 4. Its fixed operating cost are 1 lakh. Its variable operating cost ratio is 40%. Income tax rate is 40%. You are required to calculate all the 3 types of leverages, determine the likely level of EBIT if EPS is 1, 3 and 0. All these options given. Go through, take 1 or 2 minutes time, go through the question before we start discussing.
Shall we start discussing? Question read பண்ணியா? Now see, very simple. The equity share capital given as 60,000. அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. All these data are given. Balance sheet is given. Then we have assets turnover ratio given as 4. Okay. See, ratio analysis we did not study, but you know already that asset turnover ratio na enna? Any turnover ratio is nothing but turnover divided by that number. Okay, whatever is that. Debtors turnover ratio. நான் சொல்றேன்ப்பா, debtors turnover ratio na credit sales divided by, okay, debtors. Like this, debtors turnover ratio will be given. Like this, what turnover ratio you need to find out. Now, suppose இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கான்? Fixed assets turnover ratio. Turnover ratio 4 னு கொடுத்திருக்கானா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? Fixed assets, total fixed assets turnover. Total fixed assets எவ்வளோ? 2 lakhs. இங்க பாருப்பா, total assets turnover. Okay, total assets கொடுத்திருக்கான். Not only fixed assets turnover, total assets turnover ratio னு கொடுத்திருக்கான். அப்ப total assets என்ன? 2 lakhs. Turnover ratio னா என்ன? Into 4 times. 4 தான் turnover ratio. Very simple. Turnover னா என்ன? Sales. Turnover னா என்ன? Sales. Turnover divided by assets is equal to 4 னு கொடுத்திருக்கான். Assets ஓட total என்ன? 2 lakh. அப்ப assets 2 lakh னா assets turnover ratio 4 னா what should be the turnover? 8 lakhs. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? 2 lakhs into 4. அப்ப 8 lakhs will be the total sales. Sales என்ன? 8 lakhs. புரிஞ்சுதாப்பா? Next சொல்லுங்க. Minus variable cost பண்ணலாமா? Variable cost க்கு data given or not given? Good morning friends. என்ன யோசிக்கிற? Given. How to find out? Variable cost ratio given. How much is that? 40%. அப்போ 40 into 8 lakhs. You will find out the balance in a contribution. அப்போ 60% of the 8 lakhs. 4 lakh 80,000 will become the contribution. Fixed cost minus 1 lakh, you will reduce the fixed cost. Can we prepare the income statement? These are all the adjustments to be done. Shall I prepare? Are you all with me? Okay. Shall we do together? Okay. Take your pen and paper. Don't just watch and then later. See, do it together itself. இதெல்லாம் தெரிஞ்ச adjustment தானே? Take your pen and paper. We will solve together. Question number என்ன சொல்லு? Question number 4 5 4. Okay. Say first working note நீ போட்டுக்கோப்பா. Income statement கீழே இங்க வேணும்னா போட்டுக்கலாம்ப்பா. Working note number 1. Okay. Sales. Working note number 1. Sales. இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். Okay. Examல working note number 1 னா main statement you will prepare. Below that, how did you find these numbers னு செப்பரேட்டா you will show the workings. Working noteல பார்த்திருக்கியாப்பா? Accounts உன்னோட ஃபவுண்டேஷன்ல ஃபுல்லா தானே இருக்கு. I don't know. சரி விட்டுரு. ஃபவுண்டேஷன்ல காலேஜ். சரிப்பா, ஒர்க்கிங் நோட்னா கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அதான்ப்பா. அதாவது மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட் will be there, whatever is asked. சப்போர்ட்டிங்கா நீ கால்குலேஷன்ஸ்லாம் you should present as working note number 1, working note number 2 என்ன இருக்கோ அதை காமிக்கணும். அந்த நம்பர் எப்படி வந்ததுன்னு செப்பரேட்டா working note போட்டு காமிக்கணும். Okay. Now, just see that, observe, you will understand. Working note number 1, sales. Sales, how should you calculate? Total assets is equal to 4 lakhs. Assets turnover ratio is equal to 4. Therefore, sales is equal to, sales or turnover is equal to, what is that? Okay, total 4 lakhs. Okay, 2 lakhs, sorry. 2 lakhs into 4. How much is that? 8 lakhs. So yeah, sales is 8 lakhs. Now go to the main statement and what you should do? Here you should replace sales. How much is that? 8 lakhs. Working note number 1. Like this, you need to link it up. Working note number 1 இங்க போட்டேன்னா அந்த working note number 1 போய் அவன் பார்ப்பான் examiner. Then they will give you 1 mark for that. You will have working note number 1க்கு ஒரு அரை மார்க், இதுக்கு ஒரு அரை மார்க். இங்க working note போடாத சும்மா நீ கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டா எழுதினா கூட you will get only the correct tickன்னு போட்டுட்டு 0.5 னு போட்டுருவான் ஒரு மார்க்குக்கு பதிலா. Are you all understanding? You should show the correct workings. Okay. ஏன்னா நீ இதை ஃப்ளூக்ல போட்டேன்னு நினைச்சுப்பான். நீ கரெக்டா போடுறியா இல்ல ஃப்ளூக்ல சும்மா கெஸ் பண்ணி விட்டேன்னு எப்படி தெரியும்? அதனால you should present. அதான்ப்பா ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் you should show that you know the exact thing and then you have written that. இதனால தான் இந்த நம்பர் கிடைச்சிருக்குன்னு மனசுல கால்குலேஷன் நீ நம்பர்ல you have to write and show. Are you all understanding? Each and everything carries mark. Okay, இதான் presentation way. Right? Next, minus variable cost. Variable cost சொல்லுப்பா. What is that? 40%. அப்ப இங்கே போட்டுக்கோ. இது either இங்கே போட்டுக்கலாம் or separate. இதுக்கெல்லாம் separate working note அவசியம் இல்லை. It's a comfortable thing. 8 lakhs into what is that? 40%. Variable cost 40%. 3 lakh 20,000. If you reduce 3 lakh 20,000, you will get 4 lakh 80,000. This is called as contribution. Next, minus fixed cost. I will reduce the fixed cost. How much given in the question? 1 lakh. 1 lakh. How much is the balancing number? 3 lakh
80,000. What it is called? EBIT. Next, minus interest. Interest என்ன போட்டு சொல்லு. What is the interest amount? 10% long term debt given as 80,000. இதுக்கு interest என்ன? 8,000. 80,000 into 10%. Are you all understanding comfortable? Next, tell me EBT எவ்வளோப்பா? 2 lakh 3,72,000. 2,000. Next, minus taxation. Taxation rate எதாவது கொடுத்துருக்கானா? 40%. 40% போட சொல். 3,72,000. 372 into 48,800. 1,48,800. If you reduce it, you will get how much? 372, 2,23,200. Correct or not? Are you all getting till now? 2,23,200. This is profit after tax. Correct? Divided by number of shares பண்ணுமா? Divided by number of shares. இங்கே தான்ப்பா, இங்கே ஒரு mistake இருக்கு, printing mistake. If you see that, the equity capital is given as 60,000. Okay, that இது 10 per share பதிலா 1 per share எடுத்து. That is 1. 10 per share பதிலா 1 per share. Are you all understanding? Okay, make a correction in the book. It is given as 10 per share face value. Okay, are you all understanding? Face value 10 given 1 per share change is made. Shall I proceed? என்னன்னா 60,000 shares outstanding, not 6,000. 10 per share 6,000 share இருக்கும். 60,000 shares outstanding. I want it to be 60,000 so that you can understand. Shall I proceed? See, so number of shares I am assuming that it is 60,000. 1 per share. Okay, made the correction everyone? Say, இப்போ சொல்லுப்பா, போட்டு சொல்லு. 2.72 3.72 3.72 is the EPS. EPS is 3.72. Are you all understanding till now? Okay, write the solution till now before we start discussing further. Copy da quickly. Use the chat box. Okay, Shrisha. Okay, sir. Okay, for numbers etc, because this will be what I say, echoed or reflected again and again. If I ask you orally, you tell me. Otherwise, just put it in the chat box. Now I have opened the chat box. Till now I don't know, I didn't know where to open. Now I got it. Okay, just put it there. I'll just see the screen and write down. Comfortable? Shall I proceed next? Okay, see. இப்போ EPS we got till now. How much is that? 3.72. இந்த number ஞாபகம் வச்சுக்கோப்பா. 3.72. Now listen to me friends. Calculate all 3 types of leverage. We have prepared the income statement for understanding purpose தான். Even though they have not explicitly asked in the question. புரியுதா? But to extract the numbers you will easily able to extract. நால income statement we have prepared. Understanding? Now tell me children. First they have asked operating all the 3 leverages. அப்போ operating leverage formula சொல்லுப்பா. Contribution divided by EBIT. இப்போ சொல்லுப்பா. Contribution என்ன? 4,80,000 divided by 3,80,000. 4,80,000 divided by 3,80,000. Number சொல்லு. Okay, how much is the number? 1.22 26 times. Are you all understanding? Okay, next, financial leverage. What is that? EBIT divided by EBIT minus I. How much is that? EBIT என்ன? 3,80,000. EBIT minus I என்ன? சொல்லுப்பா. 80,000 3 lakh 80,000 was the interest. 3,80,000 divided by 38 divided by 13 போடு. How much is the number? 1.26. இது 1.26 1 second பா. இது 3,80,000 divided by அதே 26 தானே வருது. What is the mistake? EBIT minus I. EBIT எவ்வளோப்பா வரம்பா? EBIT is how much? 3,80,000. 3,72,000. 3 lakhs more. Okay, okay. Sorry. 3,72,000. How much is the number?
1.02 டைம்ஸ் கரெக்டா? சரிப்பா. இப்போ கம்பைன்ட் லீவரேஜ் தேவையான்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். யூ ஜஸ்ட் தே ஹவ் ஆஸ்க்டு, யூ ஜஸ்ட் கம்ப்யூட். டெல் மீ சில்ட்ரன், வாட் இஸ் தட்? கான்ட்ரிபியூஷன்னா 4,80,000 divided by EBIT minus I 3,72,048 divided by 3 point எவ்வளோ வருது? 1.29. what is that? 1.29 times சரி, 1.29 times. yes, 1.29 times. are you all comfortable till now? இப்போ பாரு, next part தான் important. good morning friends, listen to me. Determine the likely level of EBIT if EBS is 1, 3 and 0. 3 options given. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? என்ன சொல்றான்? Determine the likely level of EBIT if EPS is 1. What is the current EPS? 3.72. EPS 1 இருந்தால் EBIT என்னவா இருக்கும்னு கேட்குறான். புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? வெரி சிம்பிள். இப்போ விட்டுருப்பா, இதெல்லாம் விட்டுரு. ஃபர்ஸ்ட் EBIT and EPS, which leverage you should use? Financial leverage. அது முதல்ல புரிஞ்சுதா? இப்போ பார், நான் போடுறத ஜாகிரதையா கவனி. part 2ல I'm just putting the same matrix. okay, EBIT, EPS. are you all listening? now listen to me friends. EBIT if increases by 1%, okay, or decreases by 1%, இங்க 3.72 ல இருந்து it is decreasing to 1 தான கேக்குறான். are you all listening? see, அப்போ I will use the decreasing sign. if EBIT decreases by 1%, EPS will decrease by how many percentage? Financial leverage தானப்பா யூஸ் பண்ண. how much is that? 1.02%. 1.02%. clear-ஆ? இப்போ என்ன கேக்குறான்? EBIT, okay, if EPS is 1, at present what is the EPS? 3.72. agreed-ஆ? current EPS என்ன? current EPS is how much? 3.72. target EPS என்ன? how much we need EPS as 1. questionல கேக்குறதுனா 1. இந்த EPS 1 இருந்தா EBIT எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறான். are you listening? now what you should do, இங்க பாரு, EBIT 1% குறைஞ்சதுனா EPS will be reduced by 1.02%. இப்போ current EPS is 3.72 னா இந்த 3.72 ல இருந்து 1 க்கு ரெடியூஸ் ஆச்சுனா percentage எவ்வளவுன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். are you all listening? how to find it? you already know that. 3.72 minus 1 divided by denominator என்ன? எங்க இருந்து ஃபால் ஆறதோ, எங்க இருந்து வருதோ அதானே. what is the number? 3.72. அப்ப என்ன? 2.72 divided by 3.72. நம்பர் கடைசி நம்பர் சொல்றியா? லாஸ்ட் நம்பரா? what is the number? வரம்பா 2.72 divided by 3.72, 73.11%. are you understanding? 73 yes, 70 அதான் yes 7.7311 is nothing but 73.11%. are you all understanding what I'm trying to say? புரியுறதா? அப்போ they what, அப்போ எவ்வளவு EPS ஃபால் ஆகுது பர்சன்டேஜ்ல? ரூபால 2.72 வருது. current EPS என்ன? 3.72. EPS 1 ஆச்சுன்னா என்ன EBIT ன்னு கேக்குறான். புரியுறதா? EPS 1 ஆனோம்னா 2.72 ல இருந்து 3.72 ல இருந்து 1 க்கு வரணும்னா 2.72 rupees ஃபால் ஆகும். 2.72 in terms of rupees. பர்சன்டேஜ்ல எவ்வளவு ஃபால் ஆகுது? 73.11. 3.72 ல இருந்து EPS 1 எடுத்தனா it means EPS fell to how much? 73.11%. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எங்க போடணும்? இத EPS ல போடணும். EPS fell to 73.11%. how much is the EBIT? how much the EBIT fall will be? this is what they are asking. are you all understanding what I'm trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? போய் சொல்லுப்பா. எவ்வளவு ஆகும் EBIT? what is the likely level of EBIT ன்னு கேட்டிருக்கான். புரியுறதா? இப்போ how to do this? tell me. 1% க்கு 1.02 னா இப்போ 20% இன்க்ரீஸ் ஆனோம்னா முன்ன என்ன பண்ணனா இங்க 20% கொடுத்துருவான், இங்க கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டா? அப்ப நீ மல்டிப்ளை பண்ண. இப்போ என்ன பண்ணனும்? டிவைட் பண்ணனும். are you all understanding? அப்ப 73.11 divided by 1.02. how much is that? போடு சொல்லு. divided by 73.11 divided by 1.02. how much is the value? 71.
71.67 percentage. EBIT will drop to 71.67 percentage. Agreed? Current EBIT இதோட சொல்யூஷன் முடியல. அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? EBIT ரூபீஸ்ல கேட்டிருக்கான். கரெக்டா? EBIT எவ்வளவு ஃபாலோ ஆகும்னு கேட்டிருக்கான். பா determine the likely level of EBIT. Current EBIT என்ன? Current EBIT பாடு சொல்லுப்பா. How much is the value? 4 lakh 3,80,000. 3,80,000. Agreed? In the EBIT will fall by how much percentage? Should fall by how much percentage? 71.167%. அப்போ இத 71.67% குறைச்சா எவ்வளவு கிடைக்கும்? பேலன்ஸ் நம்பர் என்ன? 21. ஒன்றும் இல்லைப்பா. EBIT is how much? 3,80,000. அக்ரீடா? 3,80,000 into 71.67. என்னம்மா பார்த்தோம்? 71.67. 67. 71.67%. பேலன்ஸ் என்ன போட்டு சொல்லுப்பா. 29.100 minus 71.67 28.33%. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இந்த 3,80,000 into 71.67 போடு. 3,80,000 into 71.67%. 2,72,346. பேலன்ஸ் நம்பர் என்ன? மைனஸ் 3,80,000. 107,654. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? வெரி சிம்பிள் யா. கரண்ட் EBIT என்ன? 3,80,000. இந்த EBIT 71% குறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 71%. இதோட 71% 2,72,646. இவ்வளவு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பேலன்ஸ் என்ன? 1,07,654. அப்ப EBIT 1,07,654 ஆச்சுன்னா my EPS will be 1. My EPS will be 1. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? புரியலையாப்பா? புரிஞ்சுதா? Those who understood, please raise your hand. This computation. Those who understood this computation fully, raise your hand. Okay, put down. Those who want me to repeat, those who have not understood genuinely, okay, touch your heart and tell me. God promise, mother promise. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டா? வெக்கப்படாத, அவமானப்படாத. திரும்ப சொல்லட்டா? திரும்ப சொல்லட்டா? லிசன் டு மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்ப சொல்றேன்ப்பா. இப்பப்பா முதல்ல இருந்து சொல்றேன்ப்பா. ஓகே, சி what is the question asking? You have computed 3 leverages. First என்ன சொல்றானா, what is the likely level of EBIT when EPS is 1 ன்னு கேக்குறான். What is the likely level of EBIT? இப்போ क्वेश्चन உல்டா கேக்குறான், ரிவர்ஸ். அத முதல்ல புரிஞ்சுண்டியா? क्वेश्चन ரிவர்ஸ் கேக்குறான்னு முதல்ல புரிஞ்சுண்டியா? போன क्वेश्चनல என்ன கேட்டான்? EBIT 20% ஏறித்துனா EPS எவ்வளவு % ஏறும்னு கேட்டான். அப்போ 20 into 1.64 அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணி ஏதோ ஒரு நம்பர் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன். கரெக்டா? இப்போ என்ன கேக்குறானா, EPS டார்கெட் 1 ன்னு கொடுத்துட்டான். EPS 1 இருந்தால் ஒரு EPS சம்பாதிக்கணும்னா எவ்வளவு EBIT இருக்கணும்னு கேக்குறான். புரிஞ்சுதா? EPS கொடுத்துட்டான், EBIT கேக்குறான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்ப என்ன பண்ணோம்? டிவைட் பண்ணோம். அப்ப அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல 1% EBIT குறைஞ்சதுன்னா 1.02%. which leverage you will use? Financial leverage நீ யூஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? Financial leverage என்ன இந்த நம்ம क्वेश्चनல? 1.02. அப்ப 1% EBIT இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலோ டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலோ EPS will decrease or increase by 1.02%. அக்ரீடா? நமக்கு EPS எவ்வளவு குறையணும்? கரண்ட் EPS என்ன? 3.72. 3.72 EPSல இருந்து EPS எவ்வளவு வரணும்? 1 வரணும். டார்கெட் EPS is 1. மூணு ஆப்ஷனும் கேட்டிருக்கான். 1, 3 and 0. மூணுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். புரியுதா? ஒன்னு புரிஞ்சிடுதுன்னா அது மாதிரி நீ மூணும் பண்ணலாம். சோ 1 இருந்ததுன்னா இப்போ கரண்ட் EPS என்ன? 3.72. 3.72ல இருந்து 1 ரெடியூஸ் ஆனோம்னா எவ்வளவு குறையணும்? 2.72 குறையணும். பர்சன்டேஜ் என்ன? எவ்வளவு வேணும்? 73.11%. Are you all comfortable till now? புரியுதுன்னா என்ன சொல்றேன்னு? அப்போ EPS 3.72ல இருந்து 1 ஆனோம்னா 73% குறைஞ்சாதான் கரண்ட் லெவல்ல இருந்து it will reach to 1. அப்ப EPS எவ்வளவு % டார்கெட் என்ன? 73.11%. EPS 73.11% குறைஞ்சதுன்னா EBIT எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கணும்? 71.67% ஆவது குறைஞ்சிருக்கணும். Are you all understanding? Only when EBIT drops by ஒன்றும் இல்லைப்பா. இங்கே EBIT 71.67 இப்படியே கொஸ்டின்ல உல்டா கேடு. கொஸ்டின்ல உல்டாவா நினச்சிக்கோ. அவன் என்ன கேட்குறான்? EBIT 71.67% குறைஞ்சதுன்னா
இபிஎஸ் எவ்வளோ பர்சன்ட் குறையும்னு கேட்பான்னு வச்சுக்கோ. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த பர்சன்ட் இன்டூ 1.02 பண்ணுவேன். அதனால தானே இந்த நம்பர் கிடைச்சிருக்கு. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சொல்றது புரியுறதா? இப்போ என்ன கேட்குறான் உல்டா, இபிஎஸ் 73% குறைஞ்சிருக்குன்னு கொடுத்துட்டான், இபிஎஸ் 1 அந்த பர்சன்ட் குறைஞ்சிருதுன்னா எனக்கு இபிஐடி எவ்வளோ குறையணும், 71.67% குறையணும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? 71.67% எங்கேருந்து குறையணும், இன்னைக்கு இருக்கிற இபிஐடிலேருந்து 7.71% குறையணும். இன்னைக்கு இருக்கிற இபிஐடி என்ன, கரண்ட் இபிஐடி 3,80,000. If EBIT is 3,80,000, இங்கேருந்து 71.67% குறையிறதுன்னா என்ன, பேலன்ஸ் 28.33% வந்துடும். கரெக்டாப்பா? அது 3,80,000 இன்டூ 28.33% 1,07,654 வந்துடும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதாவது 3,80,000 இருக்கா, இந்த 3,80,000லேருந்து 1,07,654 இபிஐடி வந்ததுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் 71.67% ட்ராப் ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? இப்போ கால்குலேட் பண்ணிப்பா, 3,80,000 மைனஸ் 1,07,654 போடு. அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கிறது, 2,72,346 டிவைடட் பை 3,80,000. ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் 71.67% கிடைக்கிறதா? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இப்போ கரண்ட் இபிஐடி என்ன, 107,654. இபிஐடி இந்த லெவல் ஆயிடுச்சுன்னா மை இபிஎஸ் வில் பி 1. இபிஎஸ் ஷுட் பி 1. இதை வெரிஃபை பண்ணலாமா? சரி, எப்படி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், ரஃப்லி வி வில் வெரிஃபை இட். சரி, இப்போ இபிஐடி என்ன சொல்லுப்பா, வேற ஒன்றும் இல்லை, இபிஐடிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், சேல்ஸ்லாம் போகலாம். இபிஐடி என்ன, ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் தான் கேட்டிருக்கான். ஓகே, யூ டோன்ட் நீட் டு கோ ஃப்ரம் சேல்ஸ். இபிஐடி இபிஎஸ் தானே. இபிஐடி என்ன, 1,07,650 வர தூங்காதையா, 3,80,000 தான் குறைச்சிட்டுமே, அதான் 73% குறைஞ்சிருத்துல. இந்த நம்பர் வந்ததுன்னா இபிஎஸ் 1 இருக்கணும். வெரி சிம்பிள்யா. இங்க பாரு, இபிஐடி எவ்வளோ, 3,80,000. இப்போ இந்த லெவல்ல இபிஎஸ் என்ன, இபிஎஸ் வில் பி 3.72. ஆல்ரெடி வி கம்ப்யூட்டட்யா. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் யூ ஆல் அவேக்? 3,80,000 if it is EBIT, I know that EPS is 3.72. If 1,07,654 is the EBIT, I need to verify whether EPS will be 1 or not. அது வருதான்னு செக் பண்ணணும்ல, அதானே செக் பண்றேன். இப்போ புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? லீவரேஜ் வச்சு நான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்றேன்ப்பா. EBIT is how much? இப்போ சொல்லு, EBIT 1,07,654 மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோப்பா, இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இந்த கொஸ்டின்ல 6,080. என்னப்பா கொஸ்டின், income statement, go to income statement, find out what is the interest. 80,000, 8,000, then tax is 40%. Okay, listen to me friends, inga interest is 8,000. இப்போ போட்டு சொல்லு, 1,07,654 னா 9,654 99 ரூபா. 1,07,654 minus 8,000, 99,654. okay, this is EBT, PBT minus tax. Okay, after tax PAT, tax எவ்வளோப்பா, 40%. அப்போ 60% போட்டுக்கோ, into 60% profit after tax. How much is that? 59,792. இது rounding off. Okay, it should be 60,000 divided by 60,000 shares. கரெக்டா? 60,000 shares na EPS will be 1. Are you all understanding what I am trying to say? இது rounding off நால வந்திருக்கு, எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்காத. Financial leverage வச்சு we have indirectly found out. So approximation will be there. That is why this 8 rupees அதாவது 208 rupees something is there na, is approximation because of rounding off. Are you all comfortable what I am trying to say? EPS 1 ன்னு வரும். listening so understand that. இங்க என்ன சொல்றான், சரி இப்போ சொல்லுப்பா. what is the solution to this question? First part of the question என்ன கேட்டிருக்கான் பாரு, determine the likely level of EBIT. What is the EBIT level? 1,07,000 என்னப்பா அது, 1,07,654. அது rounding off. okay, more or less it should be same. otherwise rework பா, இங்க 60,000 பேட்டா இருக்கணும். பேட்டா இருக்கணும்னா PBIT என்ன இருக்கணும், 60,000 divided by, okay, 40% is the tax na. see, 60,000 divided by, okay, this is 60%. அப்போ 60%, how much is the number? 1 lakh. அப்போ இது 1 lakh இருக்கணும்ப்பா, இது ஒன்றும் இல்லை, 1 lakh இருக்கணும். இது 1 lakhனா 8,000. ஸோ EBIT 1,07,654 பதிலாக 1,08,000 இருக்கணும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். ரவுண்டிங் ஆஃப் யூ, அதனால ஒன்றும் மார்க் போகாது. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? யூ கேன் ஆல்சோ டூ திஸ் வே, யூ கேன் ஆல்சோ டூ திஸ் வே. ஏன்னா உனக்கு இந்த நம்பரே தெரியாதுல்ல, உனக்கு எப்படின்னு தெரியும். Are you all understanding? You should solve from the bottom and then find out. Okay, அது
no need to do that. இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், whatever is comfortable to you. First, are you all understanding the first step? நம்ம எப்படி போட்டோம்னு புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? Second time I am explaining, understanding. சரி, shall I proceed? இதுக்கு மேல புரியாதா என்ன பண்ண? திருவேங்கட ஜாலதான். ஓகே, கோவிந்தா தான் காப்பாற்றணும். புரியாது எனக்கு தெரியலப்பா. are you all understanding? சரி, விட்டுரு. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனா இன்னும் ரெண்டு வச்சிருக்கேன், உனக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஓகே, டெல் மீ சில்ட்ரன், determine the likely level of EB80 if EPS 1 we already solved, EPS is 3 னு சொல்றான். Understanding? EPS is 3. அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணுவ? Tell me children, how will you solve? See, current EPS இப்படி எடுத்துக்கோப்பா. Current EPS, how much is that? 3.72. Target EPS எவ்வளோ? 3. Percentage decrease எவ்வளோ? 3.72 minus 3 divided by 3.72. அப்ப எவ்வளோப்பா இது? 0.72 by 3.72 பர்சன்டேஜ்ல சொல்லுப்பா. 0.72 3.92 19.35%. Yes, 19.35%. Are you all comfortable? 19.35% புரியுறதா? அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, சரி இப்ப பாரு, what leverage I should use? Same financial leverage. Financial leverage-னா EBIT, இப்ப சொல்லு, மேட்ரிக்ஸை நீ சொல்லு, நான் சொல்ல மாட்டேன். EPS, EB80 decrease by 1%, na EPS will decrease by what percentage? Exactly 1.02. Very good, I am happy. At least நான் ஒரு வாட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறம் you are understanding. Very good. Okay, what is the number சொல்லு. இப்போ EPS 1.02 வரதா குறைச்சதா? இப்போ எனக்கு நான் இங்க EPS இங்க ஃபில் பண்ணணுமா? இங்க ஃபில் 19.35 நான் எங்க ஃபில் பண்ணணும்? EPS ல. Okay, I want a reduction of EPS 19.35%. I know that it is reducing. I need to find out how much is the reduction in EB80. எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Tell me children, current EB80 அப்ப இப்படி current EB80, sorry, இத வந்து first கண்டுபிடிச்சிடலாம். How much is the value we will find out, then we will replace it. Tell me children, what is the இது? அப்போ target percentage decrease is equal to 19.35% divided by 1.02%. சொல்லுப்பா, நம்பர் என்ன? 18.97%. Are you all comfortable with this 18.97%? அப்போ current EB80 என்ன? Current EB80 is how much? 3,80,000. Okay, reduction எவ்வளோ குறையணும்? 18.97 குறையணும். அப்போ what is the target EB80? Target EB80 is equal to 3,80,000. இதில் 18% குறையணும்னா, 100%ல 18% குறையணும்னா, how much will be the balancing number? 81%. but 100 minus 18.97 எவ்வளோப்பா? 81.03 into 81.03%. இதை போட்டு சொல்லு. 3,81.03. see, 3,80,000 into 81.03, 3,07,914. Are you all understanding? Rounding off will be there. I think 3,08,000 number should be ideally 3,08,000 இருக்கும். இப்போ 3,08,000 is the EB80. Now EPS will be what? 3. EPS should be 3. ஓகே, போட்டு பாரு, வெரிஃபை. யூ கேன் செக் அண்ட் வெரிஃபை. ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் த ரஃப் ஆன்சரா? இது ஒரு நம்பர் கிடைச்சிடுதுன்னா அதுக்கப்புறம் நீ ரஃபாக போட்டு கூட எக்ஸாமில் கரெக்டானதை கோட் பண்ணி நீ எழுதி காமிச்சிக்கலாம். ஓகே, பேக் ஷீட்டில் நீ போய் ரீவர்க் பண்ணி இது கிட்ட தானே இருக்கும் 3,08,000. நீ எதை போட்டுதுன்னா கரெக்டாக வருதுன்னு யூ கேன் வெரிஃபை அண்ட் தென் ஃபைண்ட் அவுட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸாக்ட் EB80? திஸ் இஸ் த EB80 level. Shall I proceed? Are you all understanding till now? Shall I proceed to the next area? லாஸ்ட் தான் இப்போ ஒரு மெயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. லைக்லி லெவல் ஆஃப், இது காப்பிடா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ளீஸ் காப்பி திஸ். Okay, which one? இது part 2. Those who are not copied, please raise your hand just to know. Everyone copied up? என்ன copied? Everyone? சரி, அவர் எழுதுறாரு. அப்ப என்ன எழுதுறாரு? சரி, copy. I'll give you 2 minutes time.
Copied everyone? Okay, listen to me friends. Last part. Okay, very important adjustment. What they are asking, determine the likely level of EBIT if EPS is 0. If EPS is 0. இப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Okay, see the third part, tell me. EBIT, EPS. Agreed? இதில் if EBIT increases by 1%, EPS is 1.02. இது increase or decrease. Let's take it decrease here. Okay, all 0 நால decrease தானே, decrease by 1.02. Okay, that is fine. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கா? when EPS is 0 னு கேட்டிருக்கா. EPS 0 கொண்டு வரணும்னா what is the likely level of EBIT? கரெக்டா? அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்? Good morning friends. Current EPS how much? 3.72. To bring it to EPS to 0, how much percentage you need to reduce? One percent. எப்படி 1% கிடைக்கும்? நல்லா யோசி my dear friends. புரியுது? Existing இருப்பா. சொல். 3 இப்போ EPS எவ்வளோப்பா? கரண்ட் EPS 3.72. இது எவ்வளோ கொண்டு வரணும்? 0 ஆகணும். அப்போ எவ்வளோ பர்சன்ட் குறையணும்? எவ்வளோ பர்சன்ட் குறையணும்? 1%. 3.72. சரி, எப்படி போடுவேன்? முன்ன எப்படி 3.72 minus 0 divided by 3.72. How much is that? 3.72 divided by 3.72. 1 என்ன? 1% இல்ல. எவ்வளோ? 100%. My dear friends, புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? பாத்தியா? மொக்க போடுற பார் கடைசியில் என்ன சொன்னா, எந்த நம்பர் ஒரு நம்பரை 0 ஆக்கணும்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் குறையணும்? மொத்த பர்சன்ட் தான்ப்பா குறையணும். 100% குறையணும். புரியுறதா உனக்கு? பர்சன்டேஜ் டேர்ம்ஸில் 100லேருந்து 0 கொண்டு வரனாலும் 100% குறையும். 2 ரூபாயிலேருந்து 0 கொண்டு வந்தாலும் 100% குறையணும். 800 ரூபாயிலேருந்து 0 கொண்டு வந்தாலும் 100% தான் குறையும். Are you all understanding? In percentage terms, okay, if you bring any number to 0, the drop will be how much percentage? 100%. 100% குறைச்சாதான் உனக்கு 0க்கு கொண்டு வர முடியும். கரெக்டா? அப்போ வெரி சிம்பிள்யா. அந்த 1ன்னு இருக்கிறது என்னன்னு கேட்காத. பர்சன்டேஜ்னாலே அது பர்சன்டேஜில் இல்லை, இன்டூ 100 போட்டால் தான் பர்சன்டேஜில் வரணும். வெரி சிம்பிள்யா. யூ கேல்குலேட்லாம் டெசிமலில் 0.99 கிடைக்கிறது. ஆர் போன எக்ஸாம்பிளில் 0.7311 கிடைச்சதில்ல. இதை பர்சன்டேஜில் எப்படி எழுதுன? 73.11%. ஏன் 0.73 இன்டூ 100ன்னு பண்ணுறேன். இப்போ உனக்கு என்ன கிடைச்சது? 1ன்னு கிடைச்சது. இன்டூ 100 பண்ணால் என்ன? 100%. Are you all understanding? பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பை 100. அதர்வைஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டெசிமல் டேர்ம்ஸ். போத் வில் கிவ் யூ த சேம். Are you all comfortable? முடியலப்பா, புரியுறதா? அப்போ இபிஎஸ் இங்கே என்ன பண்ணப்பா? இபிஎஸ் ஷுட் ரெடியூஸ். 0 கொண்டு வரணும்னா எவ்வளோ கொண்டு குறைக்கணும்? 100% ஐ ஷுட் ரெடியூஸ். இப்போ இபிஎஸ் 100% குறைக்கணும்னா இங்கே என்ன பர்சன்ட் குறைக்கணும்? 100 டிவைடட் பை 1.02 போட்டு சொல்லு. 100 டிவைடட் பை 1.02 how much is 98.03. Are you all understanding what is happening? அப்போ 98.03% குறைக்கணும். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் EBIT என்ன? 3,80,000 into how much? Okay, into how much? 1.97. Yes, 1.97%. 3,80,000 into 1.7486 roughly. Okay, 7,486. I think it is rounding off. Okay, 7,480. I think it can be around. What is the number? Exact number பாரு. 7,000 8,000 பாரு. 8,000 என்ன நம்பரா இருக்கும் பாரு. 8,000. It should be 8,000. Are you all understanding? அது rounding off நால வந்திருக்கு. Okay, the number difference is because of the rounding off. Very simple, yeah. EBIT is 8,000. EBIT is 8,000 minus interest. Interest எவ்வளோ? 8,000. புரியுறதாப்பா என்ன சொல்றேன்னு? அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்? 0. டேக்ஸ் 40%. ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எவ்வளோ? 0. டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். 0 டிவைடட் பை எனி நம்பர் will give you 0. Are you all understanding? But to put it simply, இவ்வளோலாம் யோசிக்க வேணாம். ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் பாரு. Okay, EPS will be 0
when EB80 is same as interest. EB80 is same as interest. Financial break-even point line later you will study. Are you all comfortable? புரியுதா? எக்ஸாக்டா 80,000 இருந்ததுனா 80,000 8,000 இருந்ததுனா 8,000 ல இன்ட்ரெஸ்ட் 8,000 ரெடியூஸ் பண்ணா 0. Again profit tax என்ன 40% 0 க்கு 40% 0 தான். Okay, everything will be 0 divided by number of shares பண்ணாலும் 0 தான். EPS will be 0. Are you all comfortable? Say. Copy the solution. Understood first of all? Okay, copy the solution. The third one only you need to copy, I think. Yes, third one. This part. So இங்கே வந்து நான் 98.03%. ஆ 7,600 அதே அரௌண்ட் அப்படி வருதா? 7,600 என்ன? What is that, Srisha? 7,600? Oh, maybe rounding off to 7,600. Interest. What was the interest in this question? Let me just re-verify. I thought it was 8,000. 8,000. So 8,000. Yes. Yes, round off 2%. ஏன் ரவுண்டிங் ஆஃப்ல டிஃபரன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுதாப்பா? ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த லீவரேஜ் எடுத்து நம்ம ரீவர்க் பண்ணோம்ல, அதனால அங்கங்கே பர்சன்டேஜில் ரவுண்ட் ஆஃப் இருக்கு. அந்த 1.02 ரவுண்டிங் ஆஃப் புரியுறதா? 100 டிவைடட் பை 1.02 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுலேயும் இன்னொரு ரவுண்ட் ஆஃப் இருக்கு. அதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது டெசிமல் குறையிறது. உனக்கு புரியுறதா? அதான் டிஃபரன்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபுல் நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரசி லெவல் வில் பி இன்க்ரீசிங். அதாவது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் 1.02 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் கிடச்சிருக்கு. இட்ஸ் நாட் 1.02 சம் நம்பர். அப்போ 100 டிவைட் பை அந்த மொத்த நம்பரை போட்டோன்னா அகெயின் இட் வில் சேஞ்ச். அந்த நம்பர் போட்டோன்னா யூ வில் கெட் மோர் அக்யூரேட் நம்பர். 4 டிஜிட் எடுத்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட் ஆகும். ஜஸ்ட் shall I proceed to the next question? Take question number 5. Okay. See. The following data is available for XYZ Limited. Sales is given, variable cost is given at 30% as 60,000, contribution given as 1,40,000, fixed cost 1 lakh, EB80 minus interest, profit before tax. Okay, so profit before tax find out. Okay, now using the concept of financial leverage, by what percentage will the taxable income increase if EB80 increases by 6%? taxable income na enna artham? ஒன்றும் இல்லைம்மா, EB80 இதுக்கு taxable income னு பேரா? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அதுக்கு taxable income னு பேரா? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸுக்கு taxable income னு பேரா? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஏன்னா எது டேக்ஸுக்கு உள்பட்ட இன்கமோ அப்படின்னு சொல்கிறான், அதான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னப்பா இங்கே சர்க்க கச்சேரி மாதிரி ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ். சிட் ஸ்ட்ரைட். வாட் இஸ் திஸ் ஹேப்பனிங்? Why you are sitting that side? Hey, you sit straight. What is there? Conference, round table conference. நான் நேற்று ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். We are having a board meeting. அது நேத்தியோட முடிஞ்சிடுது. Today there is no board meeting. நீ உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தா ஓகே, sit straight. Where is the class? சரி, listen to me friends. என்ன கேட்குறேன், இந்த கொஸ்டின் நீ கவனிக்கவே இல்லை. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, what is happening really na, you discuss okay among your friends after I start the question. Thereafter when I start the question அதுவும் புரிய மாட்டேங்குது. சார் புரிய மாட்டேங்குது, நீ ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்குறேன். நீ இங்கே ஆரம்பத்துலேயும் கவனிச்சாதான் ஒரு கொஸ்டின் புரியலன்னு நீ என்ன கேட்டிருந்தா அந்த பிரச்சனை வராது. ஏன்னா நானே கிளாஸை நிறுத்தி உனக்கு சொல்லுவேன். நீ அங்கே புரியலன்னு கேட்டேன்னா ஓகே, நான் மாட்டுக்கு நீ புரிஞ்செடுத்து நினச்சி சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன். எகெயின் வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ எகெயின் டாக்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லையும் டிஸ்கஷனை மிஸ் பண்ணிடுறேன். திரும்ப ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது சொல்யூஷன். இப்படி போகிறதுப்பா. ஓகே, ஒரு கொஸ்டினை பேக் ஏதாவது புரியலன்னா அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கிட்ட தான் கேட்கணும்னு வச்சுருந்தா கூட ஆஃப்டர் கிளாஸ் யூ டிஸ்கஸ். அதர்வைஸ் என்னன்னா அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் நீ மிஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். லிசன் டு மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாட் கொஸ்டின் வி ஆர் டிஸ்கசிங்? கொஸ்டின் நம்பர் 5. நான் கொஸ்டினில் படித்ததெல்லாம் நீ எங்கே இருந்தேன்னு தெரியல. நான் கொஸ்டின் நம்பர் 5ல பார்ட் 1ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, சி யூசிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்,
by what percentage will the taxable income increase if EBIT increases by 6% னு சொல்லிட்டான். if EBIT increases by 6%. இப்போ சொல்லுப்பா, இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், by what percent will the taxable income னு கேட்டிருக்கான்ல. இந்த taxable income னா என்ன மீனிங் அதுதான் கேட்டேன். EBIT-யா EBT-யா EAT, அதாவது பேட்டா EBT, earnings before tax, அதாவது டாக்ஸுக்கு உட்பட்ட பணம். EBIT-லேருந்தும் டாக்ஸ் கட்டணும், பட் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிட்டு தான் டாக்ஸ் கட்டுவேன். டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ டாக்ஸ் டிடக்டிபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். P&L இன்ட்ரெஸ்ட்டை டெபிட் பண்ணால் யூ வில் கெட் டாக்ஸ் பெனிஃபிட். அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் டெபிட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் டாக்ஸுக்கு கட்ட போகிற அமௌண்ட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் பேயிங் டாக்ஸ். அதாவது ப்ராஃபிட் டாக்ஸ் வில் பி கம்ப்யூட்டட் ஆன் வாட் ப்ராஃபிட்? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸா ஆஃப்டர் டாக்ஸா? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ், டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச பைசா, எனக்கு கையில் கிடைக்கிற பைசா. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் என்ன அமௌண்ட்ல நான் டாக்ஸை கட்டணுன்ற அமௌண்ட் அது. Are you all understanding? That is called as taxable income. That is called as taxable income on which tax is applicable. அப்ப tax is applicable on PBT யா EBIT யா or PAT யா EBT, profit before tax. அதுதான் இந்த நம்பர், profit before tax 35,000 is from where there only I will pay tax. Agreed-ஆ? இப்போ என்ன கேட்குறான், taxable income, okay, how much taxable income will increase when EBIT increases by 6%. அப்ப என்ன கேட்டிருக்கான், relationship between EBIT and EBT, EBIT and EBT. இதுக்கு தான் அந்த first discussionல if you remember I told you financial leverage you should take financial leverage. Financial leverage not only connects EBIT with EPS, EBT, EAT and EPS will change by same percentage னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? நோட்ஸ் எடுத்து பாரு. கம்பைன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு லைன்ல நோட்ஸ் கூட டிக்டேட் பண்ண கரெக்டா? இந்த கொஸ்டின்ல இபிஎஸ்ஏ கொடுக்கல, ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்கல, அதனால இபிஎஸ் இல்ல. இபிஎஸ் இல்லைன்னு கவலைப்படாத, இபிடி கொடுத்துருக்கான்ல, இதுக்கும் இபிஐடிக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்ல வச்சு இதுவும் கண்டுபிடிக்கலாம். இட் வில் பி த சேஞ்ச் இன் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் வில் பி சேம். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுறதா? விட்டுருப்பா. இப்போ சொல்லு, இபிஐடி இன்க்ரீசஸ் பை 6%. அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் லீவரேஜை கண்டுபிடி. லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடி. ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் 1% இன்க்ரீஸ் இன் இபிஐடினா ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜை போட்டுக்கோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கான், இபிஐடி இன்க்ரீசஸ் பை 6%. அப்போ இந்த இடம் தான் ஃபில் பண்ணணும் கரெக்டா? யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். திஸ் இஸ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஹியர். தேர் ஆஃப்டர் யூ வில் ஃபில் திஸ் பிளேஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும், 6 into ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். என்ன நம்பர் கிடைக்கிறதோ 6 into ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் வில் கிவ் யூ த likely number, target number. Are you all understanding? First part, shall we solve? Okay, first step, financial leverage. Question number என்ன? 5. Question number 5, financial leverage is equal to, இப்போ நான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, டைரக்ட்லி சொல்லுப்பா. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? நவ் யூ ஹேவ் த மெச்சூரிட்டினா ஒரு வாட்டி இது போடணும்னு அவசியம் இல்லை, டைரக்டாக சொல்லுப்பா. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? இபிஐடி டிவைடட் பை இபிஐடி மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு, சொல்லு இங்கே இபிஐடி எவ்வளோ? What is the EBIT? 40,000 divided by 35,000. போட்டு சொல்லு, 40,000 divided by 35,000. Shrisha சொல்லுமா, what is the number? 1.4? 1.14. Is this correct? Is it 1.149? ஏதாவது 1.15 போடுறா? Okay, 1.14 rounding up, 1.14. Let's take it like this. Are you all understanding? Now tell me, what is the likely, if EBIT changes by 6%, what is the EPS, the EBIT will change? Up percentage change in EBIT will be how much? 6 into 1.14. போட்டு சொல்லுப்பா. 6 into 1.14 எவ்வளோ வருது? 8.84. அதான்ப்பா எனக்கு கிடைச்சது, எனக்கு டவுட்டாகவே இருந்தது. ஓகே, 6.84. ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுள்? இதை ஏதோ சி இது கேல்குலேட்டரில் எப்போவுமே யூஸ் ஒன் சிங்கிள் கேல்குலேட்டர் த்ரூ அவுட் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னி. ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு கேல்குலேட்டர் ஒரு வருஷம் வச்சுட்டு இன்னொரு கேல்குலேட்டர் மாற்றினா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பெயின். எனக்கு கை டிஃபால்ட்டாகவே என்னோட கேல்குலேட்டரில் அந்த பிக் கேஷியோ கேல்குலேட்டர் யூஸ், அதில் 000 இருக்கும். பார்த்துருக்கேன், 3 0 இருக்கும், 2 0 இருக்கும். அது நேச்சுரலாகவே 000 போகிறதா 2 0 இங்கே இருக்குது. இது அமுத்துனா 000 மைண்ட் அப்படி போகிறது. ஓகே, ஐ ஹேவ் டு எவ்ரி டைம் சி த ஸ்க்ரீன். எனக்கே டவுட் வருது, போட்டு கரெக்டாக போட்டுருக்கா. ஓகே, யூஸ் சிங்கிள் கேல்குலேட்டர். வை? பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் என்னன்னா, ஒரு 0 தப்பாக போட்டோன்னா உனக்கு என்டையர் கேல்குலேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சிம்பிள் திங்ஸ். ஓகே, ஒரு கேல்குலேட்டர் கன்சிஸ்டன்டாக நல்ல கேல்குலேட்டர் பார்த்து வாங்கிக்கோ, நல்ல குவாலிட்டியாக ஒன்று வச்சுக்கோ. த்ரூ அவுட் த சிஏ ஜர்னி அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சுக்கோ. அதை தான் வேறு மாற்றாது, அடிக்கடி மாற்றா. வேறு மாற்றினா கூட அதுக்கு ஸ்பேர் இருக்க மாதிரி கேல்குலேட்டராக பார்த்துவாங்க. சேம் டைப் மாடலில் வேறு கேல்குலேட்டர் வாங்கிக்கோ. ஏன்னா யுவர் ஹேண்ட்ஸ், அதாவது நேச்சுரலாக கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா ஃபோன்
பார்த்துருக்கேப்பா, ஒரு ஃபோன் பிடிச்சி வேறு ஃபோனு, இப்போ நீ கீபேட் ஃபோன் எடுத்து பாரு, கீபேட் ஃபோன் எடுத்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பாரு, உன்னால் முடியுமா பாரு. தடவுவேன், முன்ன அதில் தான் பண்ணியிருப்பேன், புரியுறதா. பட் நீ இப்போ போய் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, யூ கேனாட் ஃபைண்ட் த அது KJL நம்பரை வச்சு வேர்டை டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற காலம் வந்ததுப்பா. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் எக்ஸ்போஸ் டு தட் ஜென்சி, அதனால பார்த்துருக்கேன்னு தெரியல. பட் நல்லா அதை யூஸ் பண்ணி நோக்கியா 1100 இருக்கும். அந்த மாதிரி கீபோர்டு வந்து ஒரு பழக்கம்ப்பா. ஓகே, அது பழக்கம் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஒன்று அறியாமலே அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். அப்போது மாறிடும் நம்பர். நான் வேறு கீபோர்டு மாற்றினேன்னா ஓகே, ஒரு இது மாற்றினா மாறும். ஓகே, 6.84. ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுள் வித் திஸ்? ஷால் ஐ ப்ரொசீடா? நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன கேட்டிருக்கான் பாரு. 6.85, 6.84 ஆர் திங் சேம். நெக்ஸ்ட் என்னப்பா கேட்டிருக்கான், யூசிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, இது பார்ட் 1. நெக்ஸ்ட் போட்டுக்கோ பார்ட் 2. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் வச்சு வாட் பர்சன்டேஜ் EBIT will increase when there is 10% increase in sales. ஈஸி. ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டா 10 into ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் பண்ணா I will get the percentage increase in EBIT. Shall I solve? Okay, operating leverage is equal to what? Contribution divided by contribution என்ன? What is the contribution? 1,40,000. 1,40,000 divided by 40,000. போட்டு சொல்லு. 1,40,000 divided by 40,000. 3.5 times. அப்போ 3.5 டைம்ஸ்னா சொல்லுப்பா. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBITனா பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT. இங்கே பாரு, இந்த கொஷினை படித்ததும் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில். பட் இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செகண்ட் ஃபார்முலா அப்ளிகபிள்னு பார்த்தாலே தெரியுதுல உனக்கு. என்ன இங்கே பாரு வேர்டிங் பார்த்தியா, யூசிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் பை வாட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சுன்னு கேட்குறான். அப்போ வாட் லெவல் EBITன்னு கேட்கல. ப்ரீவியஸ் கொஷனில் EBITயில் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த EBITயில் அப்ளை பண்ணி பேலன்ஸ் நம்பராக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபுள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? இந்த கொஷனில் EBIT லெவலை கேட்கல. இங்கே என்ன கேட்டிருக்கான், பர்சன்டேஜில் தான் கேட்டிருக்கான். பை வாட் பர்சன்டேஜ் the EBIT is changing னு கேட்டிருக்கான். கரெக்டா? ஸோ டெல் மீ சில்ட்ரன், பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBIT is equal to how much? 10% into 3.5, 35%. அப்போது EBIT அதை மேட்ரிக்ஸில் காமிக்கணும்னா இது சேல்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் EBIT. ஓகே, சேல்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை 1%னா EBIT இன்க்ரீசஸ் பை ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் 3.5%. அதான் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோம். கரெக்டா? இஃப் சேல்ஸ் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கான், சேல்ஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் பை 10%னா வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்? 10 into 3.5, 35%. புரியுறதா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஷால் ஐ ப்ரொசீட்? ஓகே, லாஸ்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட். யூசிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் கம்பைன்டு லிவரேஜ் by what percent leverage கேட்டிருக்கான். you should see what is what are the data given. By what percentage will the taxable income increase if the sales increase by 6%? அப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், taxable income EBT. அப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், sales EBT. Tell me children, what leverage will link the sales with EBT? Combined leverage, EBT, PAT or EPS. Okay, if linked with the top line sales na enna leverage? Combined leverage. அப்போ சொல்லுப்பா, combined leverage is equal to what is the number? Contribution divided by EBIT minus I is equal to contribution என்னப்பா 1,40,000 divided by 40,000 minus 35,000 EBIT minus I 35,000 சொல்லுப்பா. 4 3.9 4 okay, rounding up 4 னு அர்த்தம். okay, so 4 na you tell me children, sales increases by 1%, EBT will increase by how much percentage? 4%. tell and write. are you understanding? காதால கேட்கணும், கையால எழுதணும். புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? வாயால சொல்லணும். நீ இது ரெண்டும் பண்ற, வாயால சொல்ல மாட்டேன்னு கமால்னு உட்காந்துரு. are you அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? காதால கேட்குறியா, அங்க பாரு, கண்ணு. ஓகே, see there. ஓகே, ரைட்டிங் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கணும்? நோட் புக்கில் இருக்கணும். காது எங்கே இருக்கணும்? இங்கே கேட்கணும். வாய் இங்கே சொல்லணும். are you அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அந்த மாதிரி எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் வேலை கொடுக்கணும், சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, யூ ஷுட் பி ஷார்ப் இனஃப். என்ன சொல்லுப்பா, இங்கே சொல்லு. 1% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வாட் வில் பி த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EBT? வை? கம்பைன்ட் லிவரேஜ் இஸ் 4. சரி, if sales increase by question என்ன கேட்டிருக்கான், 6%, EBIT will increase by how much? 6 into
4%. How much is that? 24 percentage. Are you all understanding? Clear? Next question number 6 shall we solve? Okay. We'll give you a short break. Okay. Take a short break. Then we will continue discussing. Or 5-10 minutes. Yanaka break. Okay. Question number 6, 7, 8, 9. Up to question number 10, we will try to finish it off. Tomorrow, question number 11, and we will finish the chapter off. Tomorrow, most probably in the first hour. Tomorrow, next class, most probably we will finish off the chapter.
Okay, we will restart. Shall we continue? See, question number 6. We will try to solve quickly question number 6, 7, 8 and 9. Okay, if possible 10 also will complete, or 11 also we will try to complete. It depends on how quickly you are able to understand the concept and solve further. Sure, yeah. See, either before discussing question number 6, okay, I have a small concept to discuss, which I will discuss and then okay, we'll proceed further. Okay, ஏன்னா ஒரு கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன்னா all the questions can be doable, will be doable. Say, see the concept of, good morning friends, online friends, everyone is there? We are restarting after break. Okay, see, concept of financial break-even point, financial break-even point. Okay, see, either what do you mean by break-even point? What do you mean by break-even point? ஒரு புது கான்செப்ட் படிக்க போறோம். What is that? Break-even point. In the break-even point, what we are going to learn in the FM subject, financial break-even point. Costing, there is an operating break-even point. There is concept called as simply break-even point or operating break-even point. Let's take this example, BEP, break-even point. I have operating break-even point, then there is financial FBEP. FBEP na enna? Financial break-even point. So yeah, இப்போ என்ன சார் இது break-even point? What is this break-even point? Okay, very simple. Break-even point is nothing but, சரி, இப்போ நான் operating break-even point, I'll explain both the break-even points together so that you will not get confused again. Okay, but you should remember at the time when we discussed costing. சரியா, அப்போ எல்லாத்தையும் மறந்துடக்கூடாது. Understand this. Operating break-even point என்னன்னா, it is the sales level, it is the sales level at which EBIT is 0. EBIT is 0. Are you all understanding? No loss, no profit na மொட்டையா சொல்லுவான். But generally, what is the understanding? Sales level at which EBIT is 0. புரியுறதா? அதாவது EBIT na என்ன? Operating profit. The EBIT is the last line item in the costing subject. Costing P&L பண்ணச்சே, okay, EBIT operating profit last கண்டுபிடிப்போம். புரியுறதா? அந்த operating profit தான் பா end, okay, last line item in the costing subject. அதோட அந்த costing subject முடியறது. Financial management start from the EBIT. புரியுறதா என்ன சொல்றேனே? நம்ம பூரா income statement sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, EBIT ன்னு கிடைக்கிறதுல இந்த EBIT தான் அங்க காஸ்டிங்ல ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவான். அவ்வளவுதான். EBIT ன்னு சொல்ல மாட்டான், ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருப்பான். பட் அதோட முடிஞ்சிடும். நம்ம சப்ஜெக்ட் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். From there our subject start. EBIT minus interest இதெல்லாம் பண்ணி our subject starts. Are you all listening what they say? Operating break-even point is nothing but sales level at which EBIT is 0. அதாவது எவ்வளோ சேல்ஸ் நான் சம்பாதிச்சா என்னோட EBIT 0. EBIT will never be loss or profit. EBIT exactly 0 வரதுக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அர்த்தம். புரியுறதா? This is called as operating break-even point. அதான் break-even ஆகுது. கரெக்டாக என்னோட காஸ்ட் எல்லாம் ரிகவர் ஆயிடுது. ஓகே, வேரியபிள் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரெண்டு காஸ்ட்டும் ரிகவர் ஆகி, ஓகே, I will break even. EBIT will be 0. Are you all understanding? To put it simply, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். Okay, let's say sales is, okay, let's say my variable cost is 1 lakh rupees. Fixed cost is 1 lakh rupees. Are you all understanding what I'm trying to say? Variable cost 1 lakh, fixed cost 1 lakh. Okay, suppose my sales, okay, now sales in a 1 lakh pa. Sales in a 1 lakh. Okay, minus variable cost in a 1 lakh. Agreed? எவ்வளோ balance? Sales 2 lakhs. Suppose sales is 2 lakhs minus variable cost 1 lakh. What is contribution? 1 lakhs minus fixed cost எவ்வளோ? 1 lakh. EBIT 0. EBIT is 0. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? சேல்ஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணா அப்போ என்னோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட், இந்த கொஸ்டின்ல என்னோட பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் என்ன? 2 lakh rupees சேல்ஸ். 2 lakh rupees சேல் பண்ணா, ஓகே, மை EBIT 0. சப்போஸ் இதே கொஸ்டின்ல ஐ எம் கிவிங் யூ ஒன் மோர் டேட்டா. சேல்ஸ் என்ன? 4 lakhs. சேல்ஸ் இஸ் 4 lakhs. ஓகே, சேல்ஸ் என்ன? 4 lakhs.
வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன? வெரி சிம்பிள்யா, சேல்ஸ் 2 lakhsக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் 1 lakhனா நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் 4 lakhsக்கு வேரியபிள் காஸ்ட்னா சேல்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் லைக் சேல்ஸ், அப்போ 2 lakh வேரியபிள் காஸ்ட் will be 2 lakhs. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுது? அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? 2 lakhs மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ? 1 lakh. தூங்காத. how much is யார்ப்பா 2 lakhs சொன்னது? 2 lakh கேட்டுதுப்பா எனக்கு. எல்லாரும் 1 lakh தான். 1 lakh. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? 1 lakh இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 lakh rupees. Are you all understanding? EBIT எவ்வளோ? 1 லட்சம். அப்போ at sales level of 2 lakhs, sales level of 2 lakhs, my EBIT is 0. Operating profit is exactly 0. No profit, no loss. இதான் என்ன சொல்றேன்? No profit or no loss. No operating profit or no operating loss is 0. Agreed? At sales level of 4,000, what happens? My EBIT is 1 lakh. Are you all understanding? அப்போ what is the sales level? இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், what is the sales level? அப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு கம்பெனியில் currently sales is 4 lakhs. Sales 4 lakhs. Management, we are discussing. I am the CEO. I am asking the CFO. ஏய் இதெல்லாம் ஓகே, இப்போ சேல்ஸ் 4 லட்சம். நாளைக்கு ஏதாவது கோவிட் இல்லை ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்ததுன்னா அட்வர்ஸ் சினாரியோவில் ஃபேக்ட்ரிலாம் இழுத்து மூடுறேன்னு வச்சுக்கோ, அட்லீஸ்ட் நான் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணணும்? அட்லீஸ்ட் ஐ ஷுட் பிரேக் ஈவன், ஐ ஷுட் ரிகவர் த காஸ்ட். ஓகே, மை EBIT ஷுட் பி 0ன்னு நான் கேட்குறேன். அவன் திருன்னு முழிக்கிறான், தெரியல சார் அப்படின்றான். புரியுறதா? அதுக்கு தான் என் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணுன்றது. ஓகே, நான் என்ன சொல்லுவாங்கிட்ட? ஓகே சீப்பா, இது கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். அட்லீஸ்ட் 2 lakh rupees you should earn, 2 lakh rupees you should do, so that okay EBIT will be 0. Are you all listening what I'm trying to say? Which means in the 2 lakh நான் என்ன சொல்லுவேன்? Operating break even point, break even sales or break even point. Are you all understanding? இந்த break even point இருக்குல்ல, இந்த break even point காஸ்டிங்ல படிக்க போறோம். எனிவே டோன்ட் நோ வரி, ஜஸ்ட் கேட்கற மட்டும் கேளு, ஜாலியா கேளு. இதெல்லாம் காஸ்டிங்ல படிக்க போறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி சப்ஜெக்ட். உள்ள பிரிச்சு மேய போறோம் ஃபுல்லா. ஒரு அவுட்லுக் தான் கொடுக்குறேன். சரியா? இப்போ பாரு, பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? இந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்ல சி இது ருபீஸ்ல கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 lakh rupees இப்போ சேல்ஸ் பண்ண இல்லையா? இது ருபீஸ்ல 2 lakh rupees பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ், பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ். இந்த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் யூனிட்ஸ்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இன் யூனிட்ஸ். சப்போஸ் வெரி சிம்பிள்யா, இந்த 2 lakh rupees இருக்குல்ல, இதுல 10,000 units I am selling. 10,000 units I am selling. What is the selling price per unit? 10,000 into 20 அப்பா 2 lakhs. 10,000 into 20, 2 lakh rupees. அப்ப this is what? Units. This is in a selling price per unit. Are you all understanding what I am trying to tell? புரியுதா? இப்போ contribution 1 lakhs னா 10,000 unit contribution per unit என்ன? 10 rupees. புரியுதா? Okay, there is a formula for financial break even point in units for okay, இந்த operating break even point க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. fixed cost divided by contribution per unit ஒரு ஃபார்முலா இருக்குப்பா. ஓகே, வெரி சிம்பிள்யா. இங்க fixed cost என்ன? 1 lakhs-ஆ? 1 lakh-ஆ? 1 lakh divided by contribution per unit என்ன? நான் என்ன சொன்னேன்? contribution-னா selling contribution-னா sales minus variable cost. per unit basisல selling price per unit minus variable cost per unit will give you contribution per unit. இந்த questionல selling price என்ன? 20 ன்னு assume பண்ணிக்கோ. 20 minus variable cost என்ன? Okay, what is the variable cost? 10. அதான் contribution per unit 10 ன்னு இருக்குல்ல. அப்ப are you all understanding? 1 lakh divided by 10. How much is that? 10,000. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? Are you all understanding? 10,000 units if I sell 10,000 units, I will break even. அப்போ break even இருக்குல்ல, break even point BEP, இத sometimes unitsலயே ரெஃபர் பண்ணுவான். இத என்ன பண்ணுவான்? units. Now volume, it sometimes referred to as volume. Very simple, yeah. In a chocolate business, I am selling chocolates. Nestle company, I am selling Munch chocolates. சரியா? கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் இந்த வருஷம் எவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் நான் விற்றா எனக்கு ப்ராஃபிட் 0, ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். நான் காஸ்ட் எல்லாம் ரெக்கவர் பண்ணி அட்லீஸ்ட் பிரேக் ஈவன் ஆகும். பிரேக் ஈவன் என்ன? யூ ஷுட் பிரேக் ஈவன் த காஸ்ட். வாட் ஆர் யூ பிரேக்கிங் ஈவன்? பிரேக் ஈவன் காஸ்ட். ஈவன்னா சேம்பா. பிரேக்கிங் ஈவன்னா பிரேக்கிங் ஈவன் த காஸ்ட். ப்ராஃபிட்டும் இல்லை, லாஸும் இல்லை. ஓகே, நஷ்டப்படல, லாபம் படல, ப்ராஃபிட் 0, நெல் ப்ராஃபிட்ல இருக்கு. அது மினிமம் சம்பாதிக்கணும்ல அட்லீஸ்ட். அப்போ அதுக்கு என்ன லெவல் சேல்ஸ்னா, எவ்வளோ ரூபா சேல்ஸ் பண்ணோன்னு ரூபால ஐ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் ருபீஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் ஐ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் யூனிட் டேர்ம்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுதா? சொல்ல புரியுதா? எவ்வளோ சாக்லேட்டை விற்றா எனக்கு இந்த வருஷம் பிரேக் ஈவன் ஆகும்னு கேட்குறான். அப்போ அந்த பிரேக் ஈவன் இது யூனிட்ஸ்
also in rupees can be expressed. Are you all having the clarity? This is all about operating break-even point. அதுக்கு ஃபார்முலாலாம் இருக்குது, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பர் யூனிட், அதை கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் இருக்குது. நோ இஷ்யூஸ். நவ் ஷால் வி மூவ் ஆன் டு ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட். இப்போ சொல்லிப்பா சம்மரி, ஒன் லைன் சம்மரி. என்ன ஆப்ரேட்டிங் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட்? என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் சேல்ஸ் பா. இட் இஸ் நத்திங். இந்த 2 lakh rupees இருக்கா, 2 lakh என்ன? சேல்ஸ். இட் இஸ் அ சேல்ஸ் லெவல். ஆப்ரேட்டிங் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட்னா அது என்ன லெவல்? சேல்ஸ் லெவல் at which EBIT is 0. Sales level at which EBIT is 0. எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணால் என்னோட EBIT 0க்கு கொண்டு வர முடியும், ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் 0 கொண்டு முடியும். அப்போ என்ன? அது சேல்ஸ் தான். எவ்வளோ சேல்ஸ்? 2 lakh, 4 lakh, 6 lakh கேட்டால் 2 lakhs. இந்த கொஸ்டினில் 2 lakhs. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இப்போ பாரு, இது ஆப்ரேட்டிங் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட். இது இப்போ மறந்துடு. நவ் கம் டு ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட். ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் நத்திங் பட் EBIT லெவல். EBIT லெவல் at which EPS is 0. EPS is 0 or profit after tax becomes 0. Are you all understanding? அங்க பாரு, அங்க என்ன சொன்னா, இதே தான் பா கனெக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ், EBIT, EPS. டாப் லைன் எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணா எனக்கு EBIT 0க்கு கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டான். அது ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், ஆப்ரேட்டிங் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட். ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட்னா எவ்வளோ EBIT அட்லீஸ்ட் நான் சம்பாரிச்சா my EPS will be 0. My EPS will be 0. Are you all understand? புரியுதா? இதுதான் ஐ கால் இட் ஆஸ் ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட். இப்போ சரி, இப்போ நான் 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, FBEP 3 ஆப்ஷன் இருக்குப்பா. கம்பெனி ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனி. கம்பெனி இஸ் ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனி. ஓகே, வாட் இஸ் த FBEP? FBEP is 0. FBEP is 0. Are you all understanding? Nil. FBEP is 0. Which means very simple. இப்போ ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் EBIT இஸ் தேர். சப்போஸ் EBIT ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனினா 0ன்னு வச்சுக்கோப்பா. கரெக்ட்? EBIT 0லயே EPS 0 வந்துரும்ன்றான். கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். வைனா EBIT நெக்ஸ்ட் என்ன? இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி தேரா, வில் நாட் பி தேரா? இது ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனி. டெட் இருக்கா? இல்ல. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா? இல்ல. அப்ப கடனே வாங்கலன்னா whatever is the EBIT, entire EBIT will belong to equity shareholders. Are you all understanding? All equity na, no preference, no debt, everything, nothing is there. நீ preference dividend கொடுக்கணுமே கேட்காதப்பா. preference dividend கிடையாது, ஏன்னா all equity. share capital என்ன ஒரே very simple. I'll just show you பா. இது EBIT. இது என்ன? EBIT. இந்த EBIT belongs to 4 persons. EBIT belongs to 4 persons. இந்த EBIT இருந்து தான் இது என்னன்னா கோர் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். கோர் ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸை ரன் பண்ணி உனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதோ, லாபம் கிடைக்கிறதோ, இதான் EBIT. ஆனால் அந்த லாபம் மொத்தமே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் எடுத்துன்னு போயிடலாமா? முடியாது. என்ன பண்ணுவான்? டெட்டுக்கு கடங்காரம் வருவான் ஃபர்ஸ்ட். டெட் ஹோல்டர்ஸ் வில் டேக் வாட்? இன்ட்ரெஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்? கவர்மெண்ட் வருவான். கவர்மெண்ட் வில் கம். வாட் தே வில் டேக்? டேக்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இந்த EBIT-லேருந்து தான் ஐ நீட் டு பே த டெட் ஹோல்டர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். I need to pay that government tax. I need to pay the preference shareholders preference dividend. Okay, then later only I need to pay the equity shareholders equity dividend. Equity dividend. Are you all understanding? அப்ப EBIT belongs to 4 persons. யாரு? Interest, other debt holders interest, then you will pay tax, then you will pay preference dividend, then only you will pay equity dividend. Are you all understanding? அந்த நேஷனல் ஜியோ சேனல்லாம் பார்த்தனா மாம்சம் கிடக்கும். அங்கே பார்த்தோன்னா யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொறுக்கிறான்னு பார்ப்போம். மேலேருந்து வலிச்சு எல்லாம் வந்து நிற்கும். ஓகே, திடீர்னு பார்த்தா மேலேருந்து கழுகு வந்து தூக்கின்னு போயிடும். Are you all understanding? அது பிச்சு பிச்சு தின்னும்பா எல்லா ஜந்துக்களும். பார்த்துருக்கியா? முதல்ல ஒரு வரும் ஹைனான்னு ஒன்று இருக்கும், சிங்கம் அது கொஞ்சம் வரும், அது வந்துருச்சுன்னா சிங்கம் ஓடும், திரும்ப சிங்கம் மாறி மாறி வந்து எல்லாம் பிச்சு பிஞ்சு அந்த மாதிரி. இந்த EBIT யார் சாப்பிட போகிறான்? 4 பேர் சாப்பிட போகிறான். கரெக்டா? அதுதான் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இஃப் யூ அப்சர்வ் EBIT டாப்ல இருக்கு பாரு, அங்கேருந்து தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வில் ஸ்டார்ட். EBIT மைனஸ் ஐன்னு பண்ணுவேன், EBTன்னு கிடைக்கும். அங்கேருந்து திரும்ப டாக்ஸுக்காரனுக்கு டாக்ஸை பே பண்ணி இவனை வெளில அனுப்புவேன், இன்ட்ரெஸ்ட்காரனை வெளில அனுப்புவேன், தென் டாக்ஸை பே பண்ணி அவனை வெளில அனுப்புவேன். உனக்கு ஓகே வாட் இஸ் தட் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் EAT கிடைக்கும். கரெக்டாக? அங்கேருந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் தேர்னா அவனை வெளில தள்ளிடுவேன். கடைசியாக மிச்சம் மீறி என்ன இருக்கும் எல்லாம் equity ஷேர் ஹோல்டர் சாப்பிடுவேன். கரெக்டாக? equity dividend EAS earnings available for shareholders, then அதாவது equity dividend பே பண்ணி யூ பேலன்ஸை ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஏர்னிங்ஸாக கொண்டு போவேன். கரெக்டாக? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஸோ டெல் மீ சில்ட்ரன், EBIT belongs to how many people? 4 people.
One is debt. Government, அதாவது டெட்டுக்கு you will pay the interest. Governmentக்கு you will pay the tax. Then you will preference shareholders you will pay preference dividend if any. Then equity shareholders will take the equity dividend. இது புரிஞ்சுதா? இப்ப பார், இந்த கான்டெக்ட்ல with this background, tell me children, when there is all equity company, when there is all equity company, all equity companyல என்ன இருக்கும்? Okay, when there is all equity company, dividend, அதாவது debt will be there, will not be there. கடன்காரனுக்கு கடன் கொடுக்க, டெட் கொடுக்கணுமா, இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா? நத்திங் ஹேஸ் டு பி பெய்டு. ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருக்கா? இல்லை, ஏன்னா ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனி. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? கரெக்டா? டேக்ஸுக்கு டேக்ஸே கட்ட வேணாம், ப்ராஃபிட் இருந்தால் தானே டேக்ஸ். இபிஐடியே ஜீரோ, ஏன் டேக்ஸ் கட்டமா? நோ நீட் டு பே டேக்ஸ். எப்போ கவர்மெண்ட் உள்ள வருவான்? நீ டேக்ஸை சம்பாதிக்கிறியா பார்த்துப்பா, சம்பாதிச்சாதான் கட்டணும். பேசிக் இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸ் பேயரியா? எனக்கு டேக்ஸ், நான் பைசாவே இன்கமே இல்லையா? வேர் வில் யூ பே டேக்ஸ்? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இன்கம் இருந்தால் தானே டேக்ஸ். பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டே தாண்டலன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவியா? நோ நீட் டு ஃபைல்னா who will file? Understanding what I'm trying to say, which means EBIT is 0. Okay, interest 0, EBT will be 0. From here tax will be 0. Okay, EPS PAT will be 0 divided by number of shares. 0 divided by any number will give you 0. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அப்ப EPS 0 பண்ணோம்னா, EPS 0 வரணும்னா EBIT all equity கம்பெனில 0 இருந்தாலே போறோம். 0 இருந்தாலே பிரேக் ஈவன் ஆயிடுவேன். ஏன்னா எல்லா பணமும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் சொந்தம். Are you all listening what I'm trying to say? Understanding or not understanding? Shall I proceed? இப்போ சொல்லுப்பா, all equity companyக்கு financial break even point என்ன? It will be 0. It will be 0. Okay, shall I proceed next? See, next என்னன்னா debt is there or debenture or debt is there. சரியா? debt இருக்காம்பா, capital structureல you have debt, which means debt plus equity. equity எப்பவுமே இருக்கும், எல்லாமே கடன் வாங்கி பண்ண முடியாது, சொந்தமாகவும் ஏதாவது பைசா போட்டாதான் கடன் கொடுப்பான். கரெக்டா? டெட் கம்பெனியில் வெறும் டெட் மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குமா? equity ஷேர் ஹோல்டர் இல்லாம கம்பெனி இருக்குமாப்பா? இல்லை, ஓனர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கா? டெட் பிளஸ் equity. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன? டெட்டை சேர்த்துக்கிறேன். டெட் அண்ட் equity, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை. டெட் அண்ட் equity, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை. இப்போ என்ன சார் எனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வருமா? வராது, ஏன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இல்லை. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? கேட்குறியா? குட் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேட்குறியா? என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுறதா? இப்போ யார் இருக்கான்? டெட் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் தேர், equity holders are there. கரெக்டா? டெட் equity ரெண்டு ஆள் தான் இருக்கான். டெட் அண்ட் equity ரெண்டு ஆள் தானே இருக்கான். இப்போ டெட் ஹோல்டர் இருக்கிறதுனால ஐ நீட் டு பே இன்ட்ரெஸ்டா? எஸ். ஐ நீட் டு பே ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டா? நோ. ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் ஐ நீட் டு பேயா? நோ நீட் டு பே. ஏன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸே இல்லை. கரெக்டா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? இந்த மாதிரி கேஸ்ல when there is debt as well as equity in the company, what will be the financial break even point? What will be the financial break even point? Simple. Interest will be the financial break even point. Interest amount will be the financial break even point. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அப்ப all equity company, what will be the break even point? 0. Debt plus equity, இந்த கம்பெனிக்கு financial break even point என்ன? Interest will be the financial break even point. Agreed-ஆ? எப்படி வருதுன்னு வெரிஃபை பண்ணலாமா? See here what happens. Suppose 1 lakh rupees is debt is there, 8% interest. அப்ப interest amount என்ன? 8,000 is the interest amount. Are you all having the clarity? Suppose ஒரு கம்பெனியில் 1 lakh rupees debt இருக்கு, 8% interest இருக்கு, 8,000 is the interest amountல 8,000 இருக்குப்பா. இப்போ financial break even point என்ன? 8,000. interest தான் financial break even point இருக்கு. அப்ப என்னன்னா EBIT இருக்குல்ல, FBEP is nothing but EBIT level. அப்ப EBIT interest எவ்வளோ? 8,000. அந்த 8,000 ரூபாய்க்கு ஈக்குவலா EBIT இருந்திருக்குன்னா EPS will be 0. Shall we verify? See, EBIT how much? 8,000. அதான் FBEP. புரியுறதா? ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் EBIT 8,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இதுலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். என்ன ரெடியூஸ் பண்ணுவேன்? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? அதான் 8,000. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ 8,000லேருந்து 8,000 ரெடியூஸ் பண்ணா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எவ்வளோ? 0. அப்போ கவர்மெண்ட் கிட்ட நீ கவர்மெண்ட் இருப்பான், அவன் எப்பவுமே இருப்பான், டேக்ஸ் வந்தா உள்ள வந்துடுவான். பட் டேக்ஸ் இல்லைன்னா கிட்டே வரமாட்டான். நீ என்ன பண்ணுவ? இன்ட்ரெஸ்ட் 8,000 ரூபாய் சம்பாரிச்சுட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் சம்பாரிச்சுடுவேன். அதுக்கப்புறம் 0. கவர்மெண்ட் வந்தா 0, நோ டேக்ஸ் அப்படின்னு. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுறது என்னன்னு? அப்போ ஒரு கம்பெனியில் டெட் பிளஸ் ஈக்விட்டி இருக்கான். ஓகே, டெட் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் கமிங். என்ன பண்ணுவேன்? இந்த எடுத்தும் போ, எல்லாத்தையும் எடுத்தும் போ. 8,000 டேக் இட் அஸ் இன்ட். உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? 8,000. அவ்வளோதான்ப்பா எனக்கு சம்பாத்தியமே. நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறது டெட்டு கடன்காரனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குற அளவு தான் சம்பாரிச்சிருக்கேன்னா, இஃப் ஐ பே த இன்ட்ரெஸ்ட் தேர் ஆஃப்டர் ஐ வில் ஹேவ் 0னா இப்போ இதுக்கு மேலே டேக்ஸ் வரா. பார்த்துருக்கியாப்பா? ஒரு படம் இருக்கும், ஒன்னை நினைத்துன்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கியாப்பா? ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு பழைய படம். ஹேவ் யூ சீனா? அதில் வந்து 3 ஆள் இருப்பான். அந்த தேவயானி அந்த காலத்து படம் பாரு. ஐ டோன்ட் நோ. சூர்யா ஃபர்ஸ்ட்
சின்ன படமா, அது உன்னை நினைத்ததுன்னு ஒரு படமாப்பா, ஞாபகம் இருக்கா பேர்? அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கேள்வி கூட பட்டது இல்லையாப்பா? அந்த அளவுக்கு சரி. அதில் என்ன பண்ணுவான், 3 பேர் இருப்பான்ப்பா. ஒரு டாக்டர், ஓகே, ஒரு ஜோசியர், ஒரு சிங்கர். அந்த காமெடிலாம் பார்த்துருக்கியாப்பா நான்? ஓகே, அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு டாக்டர், போலி டாக்டர், சிங்கரும் சும்மா ஒரு டுபாகூர் சிங்கர், பாடகன். ஓகே, அந்த 3வது என்ன பண்ணுவான், ஜோசியன், அவன் ஒரு டுபாகூர் ஜோசியன். ஓகே, பார்த்துருக்கியா? அப்போ என்ன ஆகும்னா, அவன் வந்து ஒரு என்ன பண்ணுவான், ஒரு ஒரு ஆள் வருவான், கருப்பாக வருவான், பயங்கர பிளாக்காக வருவான், ஒரு ஆள் வருவான். என்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பான் டாக்டர்கிட்ட. இல்லையே, எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே அப்படின்வான். நான் 1 வருஷம் முன்னாடி உங்ககிட்ட எனக்கு வந்து என்னன்னா பொண்ணு பார்க்கணும். ஓகே, நான் ஜோக்கெல்லாம் ரெலவென்ட் சொல்கிறேன். ஓகே, பொண்ணு பார்க்கணும், எனக்கு இதுன்னு சொல்லுவான். எனக்கு வந்து ஒரு என்ன ஃபேராக இருப்பா பொண்ணு, எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நல்ல ஃபேராக்கி விடு, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சூர்ணம் கொடு அப்படின்வான். இவன் ஒரு என்ன நாட்டு மருந்து காரன், டாக்டர் மீன்ஸ் இது அலோபதி இல்லை, நாட்டு மருந்து. அப்போ வந்து ஏதோ ஒன்று கொடுப்பான், சம்திங் இஸ் டெல், பல்லில் படாத 3 வேளை சாப்பிடு அப்படின்னு ஏதோ சொல்லுவான். சரியா? அப்போ எனக்கு தெரியறதா அப்படின்னு பல்ல ஈன்னு காமிச்சிட்டு சொல்லுவான், யோ நான் தான் அந்த ஆளு அப்படின்னு. அப்படியா, பொண்ணு கிடைச்சல, இனிமே இங்கெல்லாம் பொண்ணு தேட முடியாது, ஆப்பிரிக்காவில் போய் பொண்ணு தேடினா தான் உண்டு அப்படின்னு. ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, அந்த ஜோக் இருக்கும். ஓகே, நல்ல காலம் நீ பல்லில் படாத சாப்பிடாதால பல்லாவது வெள்ளையா இருக்கு அப்படின்வான். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஹி கேவ் சம் மெடிசன் டு மேக் ஹிம் ஃபேர், பட் ஆக்சுவலி வாட் இட் அது ஆப்போசிட் பண்ணி இருப்பான். அது அந்த மாதிரி ஒரு ஜோக்குப்பா. அதில் என்ன பண்ணுவான், ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்பான். அந்த மாதிரி ஓகே, கவர்மெண்ட்டு ஆசையாக வரான், ஏதாவது கொடுக்குறான், டேக்ஸ் கட்ட போகிறான், 8000 ரூபாய் சம்பாரிச்சிருக்கானே, நமக்கு ஏதாவது டேக்ஸ் கொடுக்க போகிறான்னு தெரிஞ்சா இன்ட்ரெஸ்ட்காரனுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஒன்லி ஏர்னிங் 0. ஓகே, நத்திங் இஸ் ஃபார் டேக்ஸ். டேக்ஸுக்கு வந்தவொடனே நோ ப்ராஃபிட் அப்படின்ட்டான், 0. அப்போ ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் என்ன 0, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் என்ன 0, டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எது வேணா இருக்கட்டும். ஓகே, EPS will be 0. Are you all understanding? Which means a company in which ஒரு கம்பெனியில் where there is debt as well as equity, அங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் will be the financial break even point. FBEP is equal to I. Are you all understanding? இப்போ 2 புரிஞ்சுதா? முதல்ல all equity company, tell me children, what will be the financial break even point? all equity companyல என்ன financial break even point என்ன 0. debt plus equity, financial break even point என்ன interest will be the financial break even point. FBEP is equal to simply I. Shall we move on to the last segment? Okay, debt irka, equity and preference shares, how will be the financial break even point? This is what we are going to learn. Where is this? Okay, this is debt plus preference plus of course equity shareholders will be there. If this is the capital structure, if my capital structure has debt as well as equity as well as preference share, என்னோட liability side ல balance sheet ல debt debenture இருக்கு, equity share capital இருக்கு and preference share capital இருக்கு. அதாவது are you all understanding? All the 3 forms are capital are there. இந்த கேஸ்ல சார் FBEP எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, it is nothing but interest I plus preference dividend. preference shareholdersக்கு preference dividend இருக்கும்ல, PD divided by 1 minus T, 1 minus tax. preference dividend 1 minus tax. இதுதான் FBEP யோட ஃபார்முலா. Are you all understanding? comfortable-ஆ? இப்போ சொல்லுப்பா, ஃபார்முலா என்ன? லாஜிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், டோன்ட் வரி. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? இன்ட்ரெஸ்ட் I plus PD preference dividend divided by 1 minus T. சரி சார், இது என்ன சார், I புரிஞ்சது, preference dividend புரிஞ்சது, இது என்ன சார் 1 minus T புதுசா இருக்கா? ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். சரி, இப்போ வெரி சிம்பிள், டிஸ்கஷன் கொஞ்சம் லென்த்தியா போறதுன்னு நினச்சிக்காத. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா substantially will be easy in the capital structure also. The same concept will come there also. புரியுறதா? சம்டைம்ஸ் வாட் என்ன ஆகும்னா, லெக்சர் கேட்கச்சே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ரிவைஸ் பண்ண ஈஸி ஆகிட்டே வரும். புரியுறதா? அந்த இனிஷியல் ஹிக்கப்பு கொஞ்சம் யூ ஷுட் பி பேரிங் த இது கொஞ்சம் பேஷன்ஸாக அதை கேட்டனா, பொறுமையாக கேட்டனா வர டிஸ்கஷன் கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் கடகடன்னு போயிடும். புரியுறதா? இப்போ 5-6 கொஸ்டின் கடகடன்னு பண்ணிட்டோம்ல, இதே மாதிரி சாப்டரே முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் சாப்டர்லேயும் 4-5 கொஸ்டின் இதை பேஸ் பண்ணி இருந்தது, அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிடும். இதோட அப்ளிகபிலிட்டி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பிளானிங்லையும் வரும், அதனால சொல்கிறேன். சரியா? சி, இப்போ வாட் இஸ் திஸ் 1 minus T அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்? PD டிவைடட் பை 1 minus Tலாம் இருக்கு இல்லையா, இது என்னதுன்னு உனக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் சி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் earnings before tax, EBT. ஓகே, இதில் இருந்தால் டேக்ஸ் கட்ட போகிறேன். சப்போஸ் இஸ் 100 rupees, சப்போஸ் 100 rupees டேக்ஸ், இதில் இதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் கட்டணுமோ இல்லையோ, மைனஸ் டேக்ஸ் 30%. என்ன 30%? ஹவு மச் இஸ் தட்? 30 rupees. பேலன்ஸ் என்ன 70 rupees. என்னது இது? ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ், வெரி சிம்பிள்யா.
ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எவ்வளோ 100. டேக்ஸ் ரேட் என்ன 30% டேக்ஸ் ரேட். கரெக்டா? அப்போது வெரி சிம்பிள், புரிஞ்சுக்கும். ஒரு இடத்துல ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கான், பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கான். If you want to convert it to after tax number, if you want to convert a before tax number to after tax number, ஒரு நம்பரை பிஃபோர் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கான், டேக்ஸ் ரேட் கொடுத்துருக்கான், ஆஃப்டர் டேக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. என்ன? சி திஸ் நம்பர் 100 into 1 minus t, 100 into 1 minus tax rate. வெரி சிம்பிள்யா. 100 இருக்கா into 1 minus t என்ன டேக்ஸ் ரேட் 30% டெசிமலில் போடு. எவ்வளோ கிடைக்கிறது? 30% 0.3யா 0.3. 1 minus 0.3 எவ்வளோ? பேலன்ஸ்னா 70%, 7.7. 100 into 0.7 என்ன? 0.7. எவ்வளோமா? 70 rupeesா? இதை தான் இந்த 70 rupees ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்பரை 1 minus t ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா ஓகே ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கிடைக்கும். அக்ரிடா? இப்போ பார், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் இதே கொஷனில் பேட்டு 70% கொடுத்து 70 rupeesனு கொடுத்துட்டான். பேட் எவ்வளோ? 70 rupees. டேக்ஸ் ரேட்டு 40% கொடுத்துட்டான். டேக்ஸ் ரேட்டு 40%. இப்போ பேட் நம்பர் இது ஆஃப்டர் டேக்ஸ் நம்பரா பிஃபோர் டேக்ஸா? பேட் 70 இருக்கே, டேக்ஸுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச நம்பரா, டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச நம்பரா? டேக்ஸ் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச நம்பர். அது பேரே சொல்ல, பட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் தானே. இப்போ நான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Are you all understanding what I am trying to say? Now profit after tax number is given. They are asking us to find out profit before tax. புரியுதா? அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா divided by 1 minus t, divided by 1 minus t. Profit after tax என்ன 70 divided by 1 minus 40% is 60%. புரியுதா? 1 minus 0.4 எவ்வளோ? 0.6. 70 divided by 0.6 or 60% போட்டு சொல்லுப்பா. 70 divided by 0.6. How much is that? 116.67. Are you all getting this number? புரியுறதா? இப்போ சார் இது என்ன சார் 116.67? வெரி சிம்பிள்யா. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எவ்வளோ? 116.67 மைனஸ் டேக்ஸ் பண்ணமா? டேக்ஸ் ரேட் என்ன 40%? இப்போ கால்குலேட் பண்ணு. 116.67 into 40% போடு. How much you are getting? 6.67. அக்ரீடா? 16.67 அப்பா. 70 divided by what is that? 60% கரெக்டாக போட்டிருக்கியாப்பா. 116.67 116.67 into 40% போடு. டேக்ஸ் தானே 46.67. ஓகே ரெடியூஸ் பண்ணுப்பா. How much you are getting? 70. Are you all understanding what I am trying to say? இதை நீ ஒரு வாட்டியும் டேக்ஸ் வேறு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா டேக்ஸ் இப்படி போட்டு பண்ண. அதர்வைஸ் ஷார்ட்கட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்பர் கிவன். ஹவு டு கன்வெர்ட் இட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இன்டு 1 minus t. ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் நம்பர் கிவன். ஹவு டு கன்வெர்ட் இட் டு பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்பர் டிவைடட் பை ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை 1 minus t. ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை 1 minus t. இதெல்லாம் இதுக்கு கான்செப்டுக்கு தேவையில்லை. இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் உனக்கு சொல்லிட்டு வரேன். புரியுறதா? Are you all understanding? ஏன்பா சிரிச்சுட்டே இருக்க? What is that? Why you are laughing? Keep on laughing, both of you. அது என்ன காரணம்னு சொன்னால் நானும் சேர்ந்து சிரிப்பேன்ல. ஓகே, இன்னும் அந்த படத்துலேயே இருக்கியா? கம்பேக்கியா? ஓகே, சி shall I proceed? Next, see. இப்போ tell me children, any number before tax you need to convert it to before tax. After tax number is given. Convert it to before tax na என்ன பண்ணுவேன்? Divided by 1 minus t. Before tax number is given, you want to convert it to after tax. என்ன பண்ணோம்? Into 1 minus t. இது வரைக்கும் clear-ஆ? Shall I proceed? See. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, இங்கே பாருப்பா. EBIT minus I. EBT minus tax. Okay. EAT minus preference dividend. EA earnings available for shareholders divided by number of shares. ஏதோ ஒன்று EPS. Okay, you have the income statement-னா தெரிஞ்சது தானே, nothing new. இப்போ சொல்லுப்பா, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ டேக்ஸ் டிடக்டிபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ டேக்ஸ் டிடக்டிபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். வெரி சிம்பிளாக உனக்கு சொல்கிறேன்ப்பா. இது உன்னோட அக்கௌண்ட்ஸில் P&L. யூ ஹேவ் அ P&L. ஓகே,
எக்ஸ்பென்சஸை யூ வில் டெபிட் அண்ட் இன்கம்லாம் யூ வில் கிரெடிட். கரெக்டாக P&L forget அது அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லாம் விட்டுருப்பா. P&Lக்கு வா, எக்ஸ்பென்சஸ் போடுவேன். இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே போடுவேன்? P&L இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு யூ வில் டெபிட் இந்த P&L டெபிட் சைடில் போடுவியா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? வெரி சிம்பிள். இப்போ பாரு, கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதுக்கப்புறம் தானே நீ P&L கண்டுபிடிப்ப. அக்ரிடா? சேல்ஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு யூ வில் கெட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டா? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட எண்டில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா? இது சப்போஸ்ப்பா கிராஸ் ப்ராஃபிட், suppose 200 rupees is the gross profit. How much is the gross profit? 200 rupees is the profit. So interest வந்து let's say interest is 80 rupees. Let's say interest is 80 rupees. அப்போ P&L net profit எவ்வளோ? Tell me children. Net profit உனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? see இங்கே போட்டுவோம். net profit உனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 120 கிடைக்குமா? 200 மைனஸ் வேறு எதுவும் எக்ஸ்பென்ஸும் இல்லை அசியூம் பண்ணு. ஓகே 120 net profit you will get na. இப்போ பாருப்பா, இன்ட்ரெஸ்ட் கடனே வாங்கலைன்னா if you didn't borrow you will never have to pay interest. கடனே வாங்கலைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணுமா கட்டவானாமா? கட்ட தேவையில்லை. அப்போ P&L 80 rupees டெபிட் இருக்குமா இருக்காதா? வில் நாட் பி தேர். இஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் தேர், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஓகே உன்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 200 ரூபாய் வில் பி த ப்ராஃபிட். அக்ரீடா? அஸ்யூம் யூ ஆர் பேயிங் 30% டேக்ஸ். நீ எவ்வளோ பே பண்ணுற? 30% டேக்ஸை பே பண்ணுறப்ப அப்போது 200 rupeesக்கு 30% எவ்வளோ? இந்த பாருப்பா, இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் தேர், இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நாட் தேர். ரெண்டு சிச்சுவேஷன் 1 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, டெட் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ற. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2 இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, உன்னோட கேபிட்டல் நீ கடனே வாங்கலை, இன்ட்ரெஸ்டே கட்டவானா. ரெண்டு சிச்சுவேஷன் இருக்கா? இப்போ பாரு, கடனே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 80 ரூபாய் இருக்கு. அப்போ உனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? ப்ராஃபிட் எவ்வளோப்பா? ப்ராஃபிட் இன் திஸ் கேஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் வாட்? 120. ப்ராஃபிட்ல 30% டேக்ஸ் கட்டுறியா? டேக்ஸ் எவ்வளோ இதில்? 36ஆ? டெல் மீ சில்ட்ரன், என்னப்பா 30%, 120 into 30% போடு, தூங்காத. வாட் இஸ் தட்? 36ஆ? அப்போ 36 rupees ப்ராஃபிட் இருக்கா? டேக்ஸ் கட்டுறியா நீ? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் யூ வில் earn? 120 minus 36 போடு, சொல்லு எவ்வளோ? 84. ஆர் யூ ஆல் ஹேவிங் திஸ் கிளாரிட்டி? இது வரைக்கும் புரியுறதா? இப்போ பாரு, சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா, இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, நீ கடனே வாங்கலை, நீ இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா உனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? கிராஸ் ப்ராஃபிட் வில் பி த நெட் ப்ராஃபிட். அக்ரீடா? அப்போ உன்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 200. அப்போ 200 rupeesக்கு நீ டேக்ஸ் கட்டணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீ இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழிச்சுண்டு யூ டிடக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹவு மச்ப்பா? இங்கே இதை 120 அதான்ப்பா. இங்கே சிபர் இங்கே கிராஸ் ப்ராஃபிட் 200 மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 80. இந்த 80 ரூபாய் ஐ டிடக்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் 180க்கு தான் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். புரியுறதா? இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஓகே 180க்கு தான் நான் டேக்ஸ், 120க்கு தான் நான் டேக்ஸ் கட்டணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஐயோ சாரிப்பா, நான் ஏன் கால்குலேட்டரை கொண்டு வரேன் நாள்லேருந்து, அதே போட்டு உடைக்கலாம். ரியலி சாரி. சரி, இன்ட்ரெஸ்ட் யாருதுப்பா வந்தா? யார் அந்த ஆடு? நீயா? யாருதுப்பா கால்குலேட்டரு? ஐயோ சாரிப்பா. சி, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா எவ்வளோத்துக்கு டேக்ஸ் கட்டணும்? ஃபார் ஹவு மச் யூ நீட் டு பே? வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ்? 120. ஹவு மச் யூ வில் பே டேக்ஸ்? 30%, 36 rupees யூ வில் பே டேக்ஸ். ரிமெம்பரா? இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கியா? தூங்கிட்டியா? Are you all there? Okay. If interest is not there, what will be your gross profit? 200 rupees. Interest will be debited. Interest is nothing there. Correct? Profit, taxable profit is how much? 200. 200 க்கு 30% is how much? 60 rupees. Are you all understanding? இப்போ balance என்ன amount? 200 லேருந்து 60 போச்சுன்னா 140. Are you all understanding? இப்போ 36க்கும் 60க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? 36க்கும் 60க்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன? 24 rupeesா? 26ஆ? 36க்கும் 60க்குப்பா 24ஆ? 24 rupees டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இந்த 24 rupees நீ அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறியா? முடியலப்பா. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டுவ? 36 rupees you will pay tax. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுற? 60 ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டுற. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்னால உனக்கு டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ? லாபம் எவ்வளோ லாபிச்ச டேக்ஸில்? இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால 24 ரூபாய் டேக்ஸை குறவா கட்டுறப்பா. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இந்த 24 ரூபாய் என்ன கிடைச்சது? இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன? 80.
பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருப்பா, அதான் P&L பாரு, 80 தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டு இன்டூ 30%, எவ்வளோ 24. இந்த 24 தான் இந்த சேவ் பண்ணுறேன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அப்போ P&L இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஓகே, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீ டேக்ஸ் எவ்வளவோ அந்த அமௌண்ட்டை நீ சேவ் பண்ணுற, டேக்ஸை கட்டாத. புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? 80 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினதுனால டேக்ஸை நீ 36 ரூபாய்க்கு பதிலாக 60 ரூபாய்க்கு பதிலாக 36 ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டினா போடும். விச் மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ டேக்ஸ் டிடக்டபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். இப்போ சொல்லு என்ன வேர்டு? இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ டேக்ஸ் டிடக்டபிள் எக்ஸ்பென்ஸ். டேக்ஸை கட்டுறதுக்காக, குறைக்கிறதுக்காக உதவுற ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் இன்ட்ரெஸ்ட். நீ கடன் வாங்குறதுனால என்ன ஆகும்? டேக்ஸ் ஷீல்டு, டேக்ஸோட பர்டன் குறையும். புரியுறதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? இப்போ பாரு, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை, இந்த P&L இருக்கா, EBIT-லேருந்து இருக்கா, இன்ட்ரெஸ்ட்டை டேக்ஸ் எங்க இருக்கு? இங்க டேக்ஸ் இருக்குப்பா. இந்த டேக்ஸ் கட்டினதுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைக்கிறியா? இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டேக்ஸே கட்டுறியா? இன்ட்ரெஸ்ட்டை குறைச்சதுக்கு அப்புறம் டேக்ஸே கட்டுற. அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ ப்ரீ டேக்ஸ் நம்பர். இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அ ப்ரீ டேக்ஸ் நம்பர். டேக்ஸுக்கு டிடக்டபிள் நம்பர். அதுலேருந்து குறைச்சிட்டு தான் அதுக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் யூ வில் பே டேக்ஸ். அண்டர்ஸ்டுடா? பட் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் அ போஸ்ட் டேக்ஸ் நம்பர். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் அ போஸ்ட் டேக்ஸ் நம்பர். டேக்ஸை கட்டிட்டு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு நீ ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ற. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே? புரியுறதா? அப்போ என்ன சொல்றான்? இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் போஸ்ட் டேக்ஸ் நம்பரா, this I will convert it to pre-tax and deduct, then only I will find out financial break-even point. அதாவது to put it simply, interest எந்த கம்பெனில debt is there, equity is there, as well as preference share is there. Oh, interest plus preference dividend simply போடல, preference dividend is the post-tax number. அதனால I convert it into pre-tax number. I will convert it into pre-tax number. Any number if you want to convert post-tax number to pre-tax, என்ன பண்ணணும்? Divided by 1 minus t. Are you all able to understand what I am trying to say? Appa tell me children, FBEP in case where the company is having equity as well as debt capital as well as preference share capital, formula enna idukku? Interest plus preference dividend divided by 1 minus t. To put it simply, ஒரு கம்பெனில 8000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஒரு கம்பெனில 8000 ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, 4000 ரூபாய் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ற. 4000 ரூபாய் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பே பண்ற. டாக்ஸ் ரேட் 30%. டாக்ஸ் ரேட் இஸ் 30%. இப்போ ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்? 8000 பிளஸ் 4000 டிவைடட் பை 1 மைனஸ் டி. 1 மைனஸ் 30%னா 70%. கரெக்டா? அப்போ 4000 இது போடுப்பா. இப்போ 8000 போட்டு சொல்லு. பிளஸ் 4000 டிவைடட் பை 0.7. 4000 divided by 0.7. How much is the number? 5715. 5715. அப்போ 8000 plus 5715, 13,715. 13,715. Are you all getting? Srisha, கிடைக்கிறதா answer? 13,715. Are you all getting the financial break-even point? Shall we re-verify? இப்போ இதை re-verify பண்ணி கரெக்டானு பார்க்கலாமா? இப்போ பாரு, financial break-even point என்ன? Ultimately EBIT. It is nothing but EBIT. அப்போ என்ன சொல்கிறான்? எந்த கம்பெனியில் equity இருக்கோ, எந்த கம்பெனியில் டெட்டும் இருக்கும், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருக்கோ, I need to earn at least 13,715 for EPS to become 0. 13,715 ரூபாய் நான் EBIT ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஸ்னஸ்லேருந்து சம்பாதிச்சாதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட்டு, லொட்டு லொஸ்க்கு டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு என் கையில் equity ஷேர் ஹோல்டர் ஓனருக்கு 0வாவது வந்து சேரும். இதுக்கு மேலே சம்பாதிச்சாதான் எனக்கு லாபம். இதுக்கு கீழே சம்பாரிச்சா நான் இவனுங்கெல்லாம் பிச்சுன்னு போயிடுவான், என் கையில் ஒன்றும் இருக்காதுன்னு சொல்ல வரேன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஷால் வி ரீவெரிஃபை தட்? டெல் மீ சில்ட்ரன். EBIT என்ன? 13,715 மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன? இங்கே தான் சொல்லியிருக்கேன், கொடுத்துருக்கேன். 8,000. 8,000 டைரக்ட்லி 8,000 எடுத்துக்கோ. 8,000 குறைச்சிக்கோ. வாட் இஸ் த நம்பர்? 5,715. What is that? Earnings before tax minus tax. Tax rate என்ன? 30%. 5,175. Yeah, 5,715. Okay, 5,715 into 30%. How much is the number? 1,715. Okay, அது குறைச்சிக்கோ. 1,715. If you reduce, rounding off. Okay, if you reduce it, how much you are getting? 4,000. Correcta? 4,000 profit after tax. Correcta? Minus preference dividend. Preference dividend எவ்வளோ? 4,000. Equity earnings available for shareholders, equity number of shares, EPS is 0. Are you all understanding? எல்லாருக்கும் நான் பே பண்ணிட்டேன். ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்டுக்கு 4000க்கு நான் பே பண்ணிட்டேன்.
ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பே பண்ணிட்டேன் ஆனால் 13,715 ரூபாய் நான் சம்பாரிச்சு கடைசியில் என் பாக்கெட்டில் ஒன்றும் மிஞ்சலை, ஜீரோ. பட் நான் நஷ்டமும் படல. அட்லீஸ்ட் இதுதான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஓகே ஐ ஹவ் ஷோன் யூ ஹவு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் கொஸ்டினில் வரக்கூடிய எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இங்கே நான் போட்டு காமிச்சிட்டேன். புரியுறதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சாலே எல்லா கொஸ்டினும் நம்பர் தான் மாறி இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் த நம்பர், யூ கேன் சால்வ் இட். ஷால் வி கோ டு த இதுவா? சரி, இப்போ சம்மரி மட்டும் சொல்லுப்பா. இந்த டிஸ்கஷன்லாம் விட்டுரு. வாட் இஸ் த சம்மரி? டெல் மீ வேர் இஸ் திஸ் FBEP கம்ப்யூட்டேஷன்? ஓகே, FBEP வெயிட் பா, எங்கப்பா? ஆல் ஈக்விட்டி கம்பெனி இங்கே நான் போட்டேன் சொன்னேன்னா எங்கே இருக்கு? ஓகே, இந்த சம்மரிப்பா. இது நோட் பண்ணியா இல்லையா? ஹேவ் யூ ஆல் நோட்டட் திஸ் டவுன்? ஓகே, நவ் டெல் மீ சில்ட்ரன், forget about everything. கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் we are learning. சரி, அதுக்கு முன்னாடி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் classified into two: operating break even point, financial break even point. What do you mean by operating break even point? It is the sales level at which EBIT is zero. Financial break even point it is the EBIT level. It is the profit EBIT level at which EPS is zero. At which EPS is zero. Are you all understanding? Ipa solupa. Financial break even point I can segregate into three scenarios possible. All equity company, no debt, no preference share. What is the financial break even point? Zero. Okay, only debt is in the capital structure, which means debt plus equity in the capital structure. What is the financial break even point? Interest. Interest will be the financial break even point. Next, equity is there, debt is there, preference share is there. What is the financial break even formula? Interest I plus preference dividend divided by 1 minus T. Preference dividend divided by 1 minus T. Are you all understanding the formula? Puriyarda, logic, everything I explained. Shall I proceed to the question answers? Okay, we will try to solve as many questions as possible with the remaining time. Okay, anyway, question number 6 எடுத்துக்கோ. This question preference dividend is there. That is why சட்டனை ஞாபகம் வந்தது. That's why I discussed the financial break even point. Shall we discuss? Okay. Question number 6. அப்பா இந்த எழுதுறேன்ல இங்க நோட்ஸ் எல்லாம் இங்க ஸ்கிரிபிளிங்லாம் பண்றேன்ல, after the class sir provides printout of this, sir. But we can save that. I'll just tell to sir. Okay, we need to save the save பண்ணலாம் இந்த PDF. Okay, it can be shared in the group. It may be helpful. Like whatever, sometimes you may miss out the notes, the copy பண்றதெல்லாம். Sometimes you may miss out the notes. இந்த PDF ல ஒரு backup இருக்கும், just for backup. அதுக்கோசரம் எழுதாத போயிடாத. Running notes you take, but still it will be available for backup. ஏன்னா some example சில சமயம் அதை பார்த்தா ரெஃபர் பண்ணா பெட்டர்னு தோணலாம், அதனால சொல்றேன். Usually my online lectures அந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். Anyway, shall we continue with question number 6? See, take question number 6. The following is the income statement of XYZ Limited for the year 2002. Sales is 50 lakhs, variable cost is 10 lakhs, fixed cost 20 lakhs, EBIT is 20 lakhs, minus interest 5 lakhs, profit before tax is 15 lakhs, tax is 6 lakhs, profit after tax given, preference dividend given, profit for equity shareholders given 8 lakhs. Seriya? The company has 4 lakhs equity shares issued to the shareholders. Find out the degree of operating leverage, financial leverage, combined leverage. What would be EPS if the sales level increases by 10%? This is the question that is being asked. Okay, see. Now, see. Inga, go through the question for a minute time, then I will discuss. Okay, 1 minute, take 1 minute to read the question, then we will discuss.
What is the new adjustment in the question? பார்த்தல்ல படிச்சல்ல routine question தான் என்ன புதுசா இருக்கு preference dividend is the new adjustment கரெக்ட்டா இப்போ பாரு see now I am going to refine your knowledge understand that where preference dividend is given in the question where preference dividend is given in the question leverage formula வே கொஞ்சம் change ஆகும் leverage formula will undergo a change nothing new you already know that I'll just show you tell me this is operating leverage this is financial leverage this is combined leverage understanding see when preference dividend is given preference dividend la change enga undarudhu what is the change really happening in the income statement la financial thing na it is source of finance pa preference shares irukla preference share capital idu operating structure la edha change kondu varuma is a fixed cost variable cost idu modalla okay it's a separate thing finance okay EBIT to EPS la da anga varum correct அப்ப நான் போடுச்ச ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்னப்பா contribution divided by EBIT my EBIT will change due to presence of fixed cost presence of preference shares no contribution will change will not change அப்ப in the OL formula la no change are you all understanding the formula will remain same understanding next financial leverage formula என்ன சொல்லுப்பா EBIT divided by EBIT minus I இது வரைக்கும் படிச்சதல்ல எங்க preference dividend வருதோ அங்க minus preference dividend divided by 1 minus t னு சேர்த்துக்கோ are you all understanding what I am trying to say pre-tax preference dividend you will reduce எங்க preference dividend வருதோ leverage ஓட formulaவே will change ஒண்ணும் இல்லப்பா EBIT divided by EBIT minus I வரைக்கும் நீ படிச்சதுதான் minus preference dividend divided by 1 minus t இதையும் குறைச்சுக்கோ minus preference dividend divided by 1 minus t you will reduce next combined leverage tell me what is the formula you already know contribution divided by EBIT minus I already known what I need to do minus preference dividend divided by 1 minus t புரியுதா இங்க இருக்கிற denominator எடுத்து போட்டுருவேன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் பா ஒரு இடத்துல denominator பண்ணா combined leverage it will change that's the only change are you all understanding சரிப்பா இப்ப சொல்லு when preference dividend is not given what is the formula for financial leverage EBIT divided by EBIT minus I when preference dividend is given in the question what is the formula EBIT divided by EBIT minus I minus preference dividend divided by 1 minus t or simply pre-tax preference dividend இது என்னன்னு சொல்லலாம் pre-tax preference dividend அதாவது preference dividend adjusted for tax okay இது post tax item இத pre-tax கொண்டு வரும் இதான் விஷயம் are you all understanding shall I proceed yes or no understanding ஒரு yes கோக்கணும் நான் உனக்கு 2 hours கத்துறேன் நீ எஸ் சொல்றதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பண்ற எஸ் நோவா எஸ் நெக்ஸ்ட் shall we proceed to the question number 6 இப்போ சொல்லுப்பா company has 4 lakh equity shares issued இப்போ operating leverage இந்த questionல operating leverage என்ன contribution divided by EBIT பார்த்து சொல்லுப்பா what is the contribution sales minus variable cost இங்க என்ன பண்ணிருக்கான் நைஸா contribution கொடுக்காம fixed cost ரெடியூஸ் பண்ணி டைரக்ட்லி EBIT கொடுத்திருப்பான் அங்க கவனமா ரெண்டுத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணிடாத okay 40 minus sometimes accidentally okay 40 minus 10 minus 20 னு பண்ணிடுவேன் okay 50 minus 10 எவ்வளோ 40 lakhs ஃபுல்லா போட்டுக்கோ we don't know what will get number EBIT என்னமா 20 lakhs அப்ப what is the operating leverage 2 times next financial leverage போட்டு சொல்லு what is the formula EBIT சொல்லிண்டே போடுப்பா why என்ன use your அங்க பேசறல இங்க பேசு EBIT divided by EBIT minus I minus preference dividend divided by 1 minus t இப்ப சொல்லுப்பா EBIT என்ன எவ்வளவு EBIT பார்த்து சொல்லு 20 lakhs divided by 20 lakhs minus போட்டு சொல்லு எவ்வளவு interest எவ்வளவு 5 lakhs minus use your calculator preference dividend எவ்வளவு 1 lakh tax rate என்ன 40% அப்போ 1 minus t னா 1 minus 0.4 எவ்வளோ 0.6 1 lakh divided by 0.6 போடுப்பா 1 lakh divided by 0.6 how much you are getting 1,67,667 are you all getting இது நம்ம 2.99 what is it 1253 எப்போ போட்ட மெசேஜ் 2.99 okay wait, let me just quickly go through you have solved the leverage 20 minus 5 15 minus 15 lakhs
minus 1,66,667 எவ்வளோப்பா 13,33,333 20 divided by 13,33,333 final okay final answer சரி பாப்போம் 20 divided by final answer 20 divided by 13.33 தான வரணும் 2.99 எப்படி okay anyway 20 divided by 13.33 1.5 2.99 okay maybe combined leverage சொன்னேன் what did you tell combined leverage anyway combined leverage தான் final answer இல்ல leverage தனித்தனியா காமிக்கணும் okay see combined leverage is equal to okay 2 into 1.5 3.5 அப்ப கூட 2.99 வரலையமா என்ன பண்ணன்னு தெரியல okay use your voice tell me what you have done எப்படி 2.99 வந்தது 13 lakhs 20 minus 5 EB80 minus I எவ்வளோ 15 lakhs Numerator 20 lakhs. கரெக்ட் 20 தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல 20 lakhs by denominator it's 13,53,000. அது பண்ணா எவ்வளவு வருது 20 by 13 20 lakhs okay 13 33 333 how much is the value 1.5 this is 1.5 are you all understanding எல்லாரும் கிடைச்சதப்பா 1.5 தான கிடைக்குது okay combined leverage is what 2 into 1.5 3.5 அதான் இருக்கணும் okay anyway EB80 னா 20 lakhs ஃபுல்லா வேணா போட்டுக்கோ divided by same what is that okay combined leverage 40 lakhs போட்டுக்கோ 40 lakhs divided by 13.33 okay 13 lakhs 33,333 3.5 தான் நினைக்கிறேன் 40 divided by 13.33 okay 3 2 into 1.5 okay 1.5 into 2 3 are you all understanding 3.5 nu solrena 3.5 I randomly used okay it is 3 are you all getting the solution shall adana okay 2.99 combined leverage அது okay combined leverage சரி அதாவது எல்லா தனித்தனி leverage தனித்தனியா காமிக்கணும் அது combined leverage தான் final answer னு இல்ல என்ன okay so operating leverage தனியா துபார் operating leverage financial leverage combined leverage எல்லாத்துக்கும் மார்க் இருக்கு okay you will have one mark each for 3 marks or 2 marks each 6 marks இது இருக்கும் சரி next நம்ம what would be the EPS if the sales level increases by 10% sales 10% increase ஆச்சுனா EPS எவ்வளவு increase ஆகும்னு கேக்குறான் sales EPS what leverage you will use combined leverage tell me children combined leverage okay அப்ப யூஸ் பண்ணனா அப்ப sales EPS okay if sales increases by 1% EPS will increase by how much percentage 3% if sales they are saying that sales is increasing by 10% na EPS how much percentage it will increase 30% are you all having the clarity shall I proceed புரிஞ்சதா yes or no okay take question number 7 okay inga financial break even point பண்ணி verify பண்ணிடுமா okay just preference dividend given na shall we verify the financial break even point because preference dividend is given na tell me children கொஞ்சம் extra work okay tell me FBEP in this question how to find out FBEP இந்த questionல இன்ட்ரஸ்டும் இருக்கு preference dividend இருக்கா அப்ப என்ன ஃபார்முலா interest plus preference dividend divided by 1 minus t is equal to interest amount சொல்லு what is the interest amount question பார்த்து சொல்லுப்பா 5 lakhs 5 lakhs plus preference dividend 1 lakh 1 lakh divided by 1 minus t na 0.6 correct 0.6 we already know that 1,66,667 adana kadachadu appo 5 lakh plus 1,66,667 6,66,7,000 6,66,000 sorry 6,66,667 this is the FBEP agreed okay இப்போ income statement சொல்லுமா EB80 6,66,667 na EB80
மைனஸ் ஐ சொல்லு, மைனஸ் ஐ, ஐ எவ்வளோ 5 lakhs, ரெடியூஸ் பண்ண பேலன்ஸ் என்ன 1,66,667 மைனஸ் டேக்ஸ், டேக்ஸ் அட் 40% போடு, எவ்வளோ 66,667 கரெக்டா? பேலன்ஸ் என்ன 1 lakhs மைனஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் 1 lakhs. வாட் இஸ் த earnings available to equity? முட்டை 0. Are you all understanding? Divided by number of share பண்ணாலும் EPS will be 0. Hence EBIT level at which EPS is 0. அப்போ இந்த கொஸ்டின்ல financial break-even point எவ்வளோ 6,66,667. Are you all having the clarity? Shall I proceed? இந்த level of clarity இருக்கணும். ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ல கேட்கல, பட் இந்த கொஸ்டின்ல இன்னொரு பார்ட் போட்டு 4 மார்க்குக்கு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபினான்ஷியல் பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட் கேட்டா கட்டுவோம். அப்போ இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் காமிக்கும். Shall I proceed? Understanding? With this we are through with all the adjustment regarding leverages chapter. Just a question answer தான் pending. Just a routine question answers. You will get used to the question answer. Few question பண்ணா ஒரு confidence கிடைக்கும். அதனால we are going to solve 4 or 5 questions remaining in the chapter. Take question number 7. Copy. இதுவா இன்னும் மேலையா? Copy this, please copy. மேலையா கீழையா மேலையா? கீழே இல்லைப்பா, அவன் எழுதியிருந்தான்ப்பா. முடிஞ்சுட்டா? சரி, இப்போ காப்பி ரைட்டிங். இதோட சொல்யூஷன் முடிஞ்செடுத்து அடிஷ்னலி ஐ ஹவ் டன் FBEP. தே ஹவ் நாட் ஆஸ்க்டு, கொஷின்ல கேட்கல, அடிஷ்னலி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு காமிச்சோம். Shall I proceed? இது EBIT 6,67,000 EBIT அங்கேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ 5 lakhs. அது மாதிரி பண்ணி யூ வில் கெட் EPS as 0 ஆர் PAT as 0. PAT 0னால EPS 0. ஓகே, PAT as 0. சரி, question number 7. Quickly we can solve. இப்போ இனிமே எல்லா கொஸ்டினும் ஓகே, you have to quickly solve. Okay, we will increase the pace. சரி, operating and financial break-even points of a firm. Which question we are discussing? Good afternoon, friends. Operating and financial break-even points of a firm are 4,800 units and rupees 30,000 respectively. Okay. ஓகே, ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டு 4,800 யூனிட்ஸ். ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் யூனிட்ஸில் கொடுத்துருக்கான். இப்போ புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஏன்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கேன் ஆல்சோ பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் யூனிட்ஸ் அண்ட் ருபீஸ். ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ். அங்கே என்ன யூனிட்ஸுக்கு இருக்கு? இட் வில் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் ருபி டர்ம்ஸ். ஏன்னா EBIT லெவல் தானே, EBIT யூனிட்ஸில் இருக்குமா? ருபீஸ் தான், சேல்ஸ் தான் யூனிட்ல போடலான்றதுனால இருக்கும். புரியுறதா? ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் யூனிட்ஸில் கொடுக்க மாட்டான். இட் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் அமௌண்ட், ருபீஸ். சரியா? அதனால தான் இங்கே 4,800 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்கான், பட் ருபீஸ் 30,000 ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் அட் த சேல்ஸ் ஆஃப் 4 lakhs is 2.5. Its fixed cost are 1.2 lakhs. You are required to calculate degree of total leverage. Degree of total leverage. Then percentage change in EPS if why I விட்டு போச்சுப்பா. Okay, typing mistake. EPS if quantity increases by 5%. This is the question that is being asked. Now tell me, children, what I need to do first. Quickly tell me. Question number 7 la total leverage கேட்டிருக்கான்.
கரெக்டா? என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் given. Are you all listening? Operating leverage given as how much? Hey, சுப்ரபாதம் தூங்காதப்பா. 4 lakhs கொடுத்துருக்கான். அமௌண்ட் 4 lakhs லீவரேஜ் என்ன? அது 2.5. அக்ரீடா? திடீர்னு கவனிச்சு சொல்லுப்பா. 2.5 lakhs. ஏன்னா திடீர்னு 4 lakhs சொல்லும்போது எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கேட்டிருக்கானா? எஸ், தே வாஸ்ட் us to find total leverage என்ன கம்பைன்ட் லிவரேஜ். டோட்டல் லிவரேஜ்னா கம்பைன்ட் லிவரேஜ். பட் என்ன இல்ல, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் நாட் தேர். we need to compute. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்க்கு ஃபார்முலா என்ன சொல்லுப்பா? EBIT divided by preference dividend given or not given? Not given. அப்ப நார்மல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணு. EBIT minus I பண்ணுவேன். now tell me children, இங்க okay, see here, fixed cost 1.2 lakhs is given, fine. now EBIT given or not given? EBIT is not given. இந்த கொஸ்டின்ல இருப்பா, இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்கான். ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். எவ்வளோ? ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் 30,000 ரூபாவா கொடுத்துருக்கானா? நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எவ்வளோ யூனிட் கொடுத்துருக்கான்? 4,800 யூனிட்ஸ். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கான் இதை தவிர. கரெக்டா? எவ்வளோப்பா? 1.2 lakhs. கரெக்டா? இப்போ சொல்லுப்பா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ what they want us to find? combined leverage. combined leverage ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இருக்கு, பேலன்ஸ் என்ன இல்ல, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்ன? how to find out financial leverage? EBIT divided by EBIT minus I. EBIT இருக்கா? EBIT கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கானா? நாட் given. I கொடுத்துருக்கானா? நாட் given. இதை கிராக் பண்ணுப்பா, இதை யோசி. 2 minutes I will give you. think about it. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு. இருக்கு, இதை என்ன கொடுத்துருக்கானோ இதை நான் போட்டுட்டேன். இங்கே கொடுத்துருக்கான்ப்பா. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற டேட்டா. கொடுக்காதது என்ன? EBIT, இன்ட்ரெஸ்ட், இதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்டூ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், டோட்டல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிடுவேன். ஓகே, தேர் ஆஃப்டர் என்ன பண்ணணும்? தேர் ஆஸ்கிங் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS குவான்டிட்டினா சேல்ஸோட குவான்டிட்டி. அப்போ சேல்ஸும் EPSும் லிங்க் பண்ணுற மாதிரி லிவரேஜ். வாட் இஸ் தட்? கம்பைன்ட் லிவரேஜ். அது இஷ்யூ இல்லை. இப்போ சொல்லு, ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இருக்கு, கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்கானா? நாட் கிவன். அப்போ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும், கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கண்டுபிடிச்சாதான் அடுத்த பாட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ சொல்றது புரியுறதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை நீ கிராக் பண்ணலன்னா 8 மார்க் கொஸ்டினா 8 மார்க்கும் போயிடும். இதான்பா நம்ம சப்ஜெக்ட். அதாவது தெரிஞ்சதுன்னா 8 மார்க் கிடைச்சா ஓகே, மொத்த மார்க்கும் கிடைக்கும். இல்லைன்னா 1 மார்க்கும் கிடைக்காது. பசங்க என்ன எல்லாம் எழுதினா 1 மார்க் கிடைக்கலன்னு. ஸ்டெப் மார்க்கெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி ஸ்டெப் மார்க் கிடையாது. அக்கௌண்ட்ஸில் 4 இடத்துல டெபிட் போட்டு கிரெடிட் போட்டாலும் கூட அது மார்க் உண்டு. அட்லீஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எல்லாமே கிடைக்கலாம். டேலி ஆகலன்னா கூட மார்க் உண்டு. டேலி ஆகலன்னா கூட மார்க் உண்டு. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அமால்கமேஷன்லாம் டேலி ஆகாது. மோஸ்ட்லி கடைசியில் தான் தெரியும் டேலி ஆகலன்னு. எங்கே தப்புன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் இருக்காது. பட் இந்த சப்ஜெக்டில் ஆன்சர் போடுறது 5 நிமிஷம் தான், யோசிக்கிறது 20 நிமிஷம் ஆகும். நீ இப்போ யோசி, இதுக்கு சொல்லு. நீ சொல்லாத நான் நகர போகிறது. யூ டெல் மீ, தேர் ஆஃப்டர் ஐ வில் ப்ரொசீட். திங்க் அபவுட் இட். ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் யுவர் திங்கிங் எபிலிட்டி. யோசிச்சு சொல்லுப்பா, எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த கொஷினை? வாட் யூ டெல்? EBIT is equal to 30,000. How did you find out? Very good, perfect. புரியுதா உனக்கு? அந்த உனக்கு தோணணும்ப்பா. இவ்வளோ என்ன சொல்ல புரியுதா? பல்பாட்டம் நிற்கிற அதாவது இதுக்கு சொல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வேணும். ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 30,000 கொடுத்துருக்கான். இந்த கொஸ்டின்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் இருக்கா? இல்ல. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி தான் இருக்கு. புரியுதா? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட், ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கொடுத்தாலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம்ப்பா. இல்லைன்னா ஃபைனான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் will be 0. If there is no interest, then financial break even point will be 0. Are you all understanding? Financial break even point given as 30,000. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கம்பெனி, டெட் இருக்கிற கம்பெனிக்கு financial break even point 30,000. financial break even point interest will be the FBEP. அதனால இன்ட்ரெஸ்ட்னு வேர்டிங் கொடுக்காத, FBEPன்னு கொடுத்து 30,000 கொடுத்துட்டான் பாரு. துஷ்ட புத்தி. புரியுறதா உனக்கு? என்னன்னா you should commit mistake. That's their intention. You should scrap it. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? அதை கிராக் பண்ணிட்டேன்னா முடிஞ்சு போயிடுதுப்பா. அப்போ ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட். 30,000 will be interest. Are you all understanding? இப்போ பார், what is given here 30,000 is the interest.
Are you listening? EB80 கண்டுபிடிக்கணுமா? EB80 கண்டுபிடிக்கணுமா கண்டுபிடிக்க கூடாதா? அது எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Tell me children. அதுக்கு see what they are saying. Tell me children. What they are saying here. Okay. Sales level என்ன? 4 lakhs. Sales level is 4 lakhs. சரி அடுத்தது சொல்லுப்பா. இதை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு என்ன பண்றது? இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு என்ன பண்றது? அது எப்படி கண்டுபிடிப்ப? EB80 எவ்வளோ? இந்தம்மா நம்பர் சொல்லு. EB80 எவ்வளோ இருக்கணும்? நம்பர் சொல்லு. 4800 யூனிட்ஸ் இருக்கு. அது வச்சு இல்லைம்மா, அது ஆப்ரேட்டிங் பிரேக் இவன் பாயிண்ட் தானே, அது சேல்ஸ் லெவல் தானே. 4800 யூனிட் சேல் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் EB80 கேட்குறேன்னா EB80 கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ இருப்பா. கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா? நான் ஃபார்முலா சொல்கிறேன். வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா? சேல்ஸ் இருக்கா? அது அது இருக்குது 4 lakhs. வேரியபிள் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா? அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? செஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? யோசி. நான் யோசிக்கிறதுக்கு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன். ஐ வில் கிவ் யூ டைம் டு திங்க் அபவுட் இட். Online friends, you also understood my question? Variable cost not given, EB80 not given, financial break even point first அவங்க break பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, interest is financial break even point, first clue correct. இப்போ அடுத்தது break பண்ணுங்க. What we need ultimately EB80 income statement எல்லாம் வேணும்பா. எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். எது இருக்கோ அதை வச்சு income statement prepare பண்ணு. Sales 4 lakhs minus variable cost given not given, not given கண்டுபிடிக்கணும். வேரியபிள் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிச்சாதான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்கான் EB80. கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் EB80 பண்ணிட்டு அதான் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பண்ணிட்டு EB80 கண்டுபிடிச்சிடுவேன். கரெக்டா? இப்போ சொல்லுப்பா, என்ன பண்றது? இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஆட் பண்ணா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டுக்கும் EB80க்கு ஒன்றும் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைப்பா. யோசி. கொடுத்துருக்கிறது இவ்வளோப்பா, இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். நான் சொல்ல போகிறது இல்லை. இந்த அதாவது ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சே இட், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஐ வில் கிவ் யூ டைம். ஹோம்ஒர்க் மாதிரி வச்சுக்கோப்பா. ஓகே, டைம் போகிறது வந்து பார்க்காது. You tell me, I will wait here. You think about it. Only then you will have the thinking ability. இதே question exam வந்ததுன்னா நான் போட்டு காமிச்சிடுவேன். But you will not have the ability to think. நீ போட்டு பாரு, எக்ஸாமில் எழுதுற மாதிரி நினச்சிக்கோ, யோசிச்சு பாரு. ஏதோ ஒன்று யோசி. ஏதோ ஒன்று இருக்கு, தெரிஞ்சதுக்குள்ளே தான் பாரு இருக்கு. தெரிஞ்சதுக்குள்ளே தான் இருக்கு. யோசிச்சு பாரு. Sir, operating leverage formula contribution by EB80. சரி. Contribution equals to 2.5 into EB80. ஓகே. அதை எடுத்துக்கிட்டு அது திருப்பி EB80 ஃபார்முலால EB80னா contribution minus interest EB80. யோசிங்க. ஓகே, you don't need to Sir, contribution minus fixed cost EB80 தானே சார்? கரெக்ட்.
ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களே சார், அப்போ 2.5 EBIT minus 1,20,000 equals to EBIT சார். EBIT காமன் சரி இப்போ சொல்லு அகைன் சொல்லு முதல்ல சொல்லு டெல் மீ சார். கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT equals to 2.5 சார். நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் equals to 2.5 into EBIT சார். 2.5 EBIT சரி நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் equals to EBIT சார். சரி 2.5 EBIT minus 1,20,000 is equal to EBIT சார். ஆ அப்ப அத சால்வ் பண்ணா EBIT 80,000. எவ்வளோ போட்டு சொல்லு 1.5 EBIT is equal to 1,20,000 அப்போ EBIT எவ்வளோ 1,20,000 80,000 கிடைக்கிறதா? சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் சொல்லு 1 by 1 சொல்லிண்டே வா. சேல்ஸ் எவ்வளோ? சேல்ஸ் 4 lakh சார். ஓகே கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இப்போ 2.5 EBIT கரெக்டா? எஸ் சார். 2.5 into 80,000 சார். எவ்வளோ? 2 lakh சார். அப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ புரியுதா? அதாம்மா பேலன்ஸ் 2 lakhs 4 lakhs minus 2 lakhs 2 lakhs sir. எஸ் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 1,20,000 will give you what? அது எவ்வளோ? நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? interest 30,000 sir. அதான் FBEP ஓகே. நெக்ஸ்ட் EBTயா Yes sir. மைனஸ் டேக்ஸ் இருக்கா? கொடுக்கல சார். ஓகே ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கானா? ஓகே EBT வரைக்கும் தான் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். EBT வரைக்கும் கொடுத்துருக்கான் கரெக்டா? இப்போ சொல்லுப்பா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்ன கண்டுபிடி. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? EBIT by EBIT minus 1 sir. How much is the number? 80,000 divided by 50,000. 50,000 sir. Number 1.6 1.6 sir. Are you all understanding? என்ன சொல்ல புரியுறதா? பாருப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பார்க் வேணும். புரியுறதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? நீ ஏதாவது தெரியாதது படிக்கிறியாப்பா இது வரைக்கும்? இப்போ சொன்னால எல்லாமே தெரிஞ்சது தானே கரெக்டா? ஒரு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தோன்றது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அவ கிராக் பண்ணா கரெக்டா? அது மாதிரி நத்திங் நியூ. அதை சொல்ல வரேன். என்ன சொல்ல வரேன்? நான் படிக்காதது ஏதாவது இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்றியா? இல்லை. பட் கண்ணெதிரே இருக்கும். பட் சம்டைம்ஸ் யூ மே நாட் பி ஏபிள் டு ரிலேட் இட். புரியுறதா உனக்கு? ஒரு பார்ட் ஷீ கிராக்ட், ஒரு பார்ட் ஷீ கிராக்ட். அண்டர்ஸ்டுடா? இஸ் த ரைட் சொல்யூஷன். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு டு சால்வ் இட்? புரியுறதா? வெரி சிம்பிள்ப்பா. நீ என்ன தெரியுமா கொஸ்டினோட இதுவே ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்கான் கரெக்ட்? இங்க EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன தெரியுமா? கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ன்றது ஸ்ட்ரைக் ஆன். கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். Contribution given, fixed cost given, contribution is not given, but in the contribution is equal to 2.5 times the EBIT by using the operating leverage formula. Are you all understanding? எனக்கு contribution எவ்வளோன்னு தெரியாது, ஆனால் EBITக்கு 2.5 மடங்கு contribution வரும்ன்றது எனக்கு தெரியும். If EBIT is assumed to be X, it will be 2.5X. அந்த மாதிரி ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி you will get the EBIT first. How much is the EBIT? 80,000. புரியுதா? EBIT 80,000 கிடச்சிடுதுன்னா இப்போ யோசி. வெரி சிம்பிள். ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஹேப்பன்ஸ். சி இங்கே சேல்ஸ் இருக்கா? மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ EBIT. இதில் என்னன்னா EBIT இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் படிச்சிருப்பேன். கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? EBIT ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இங்கே என்ன EBIT என்ன 80,000, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னா 1.2 lakhs, டோட்டல் 2 lakhs. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். கான்ட்ரிபியூஷன் 2 lakhs, சேல்ஸ் 4 lakhsனா பேலன்ஸ் என்ன? வேரியபிள் காஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஏன்னா சேல்ஸ் 4 லட்சம்னா 2 lakhsனா பேலன்ஸ் என்ன?
வேரியபிள் காஸ்ட். வெரி சிம்பிள்யா. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருந்தானா காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நீ யோசிக்கணும். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜுக்கு சி வெரி சிம்பிள். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT டிவைடட் பை EBIT மைனஸ் ஐ. இதில் என்ன வேணும்? ஒன்று ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்கணும், இல்லை இபி, அதாவது ரெண்டு கொடுத்துருக்கணும், மூணாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஃபினான்ஷியல் பிரேக் ஈவன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். EBIT ஆர் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ரெண்டுத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா தான் இன்னொன்று கண்டுபிடிக்க முடியும். அக்ரீடா? இப்போ ஒன்று கொடுத்தா தான் இன்னொன்று கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ரெண்டுமே கொடுக்கல, அதனால ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜில் 2.5 கொடுத்துருக்கான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் என்ன ஃபார்முலா? கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT. புரியுதா? இப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் பை EBIT, நான் ஐ டோன்ட் நோ த கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோன்னு தெரியாது, ஆனால் ஐ நோ தட் இட் இஸ் 2.5 டைம்ஸ் த EBIT. 2.5 இன்டூ EBITன்னு எனக்கு தெரியும். இது தெரிஞ்சதுனால என்ன ஆகுது? யூ நோ தட் 2.5 டைம்ஸ் EBIT. இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ அகைன் EBIT. கரெக்டா? அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இன்னும் கொடுத்துருக்கான் 1.2 lakhs. இதை சால்வ் பண்ணால் யூ வில் கெட் 80,000 as EBIT. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுறதா? மார்க்கெட் as very important question. That is why I discussed. Okay, question number 7. மார்க்கெட் as important. ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. ஓகே, வீட்டில் போயிட்டு எதை மறந்தாலும் இந்த கொஸ்டினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணு, போட்டுப்பாரு, 2-3 தடவை போட்டுப்பாரு. ஓகே, யூ வில் கெட் த திங். வெரி குட், வெரி குட், போத் ஆஃப் யூ, வெரி குட். ஓகே, ஐம் அட்லீஸ்ட் happy that 2 or 3 students are okay solving அந்த கொஸ்டினை he cracked 1 or 2 கொஸ்டின். என்ன தெரியுமா? இப்போ என்ன தெரியுமா விஷயம்? ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிடுறாங்க, ஆனால் எல்லா கொஸ்டினும் எல்லாரும் சொல்கிற வரைக்கும் we need to train. Understanding? Okay, we are there almost, but we need to take it to that level that each one of you should answer the solution. புரியுறதா? அதுதான் அந்த லெவலுக்கு நம்ம ரீச் ஆகும். இப்போ என்னன்னா, ஒரு ஆன்சர் ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, இன்னொரு ஆன்சர் இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது, பட் எல்லா கொஸ்டினும் இது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு போறீங்க. யாரோ ஒருத்தர் வந்து they are answering correctly. எல்லாரும் எல்லா கொஸ்டினும் ஆன்சர் பண்ணும். அந்த லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் we need to impart. ஓகே, ஸ்லோலி அது வரும். ரைட், ஷால் வி மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினா? சரிப்பா, இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இன்னொன்று என்ன கேட்டாங்க? ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். சரி, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கேட்டான். கம்பைன்ட் லிவரேஜ் ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட்? சரிப்பா, இங்கே ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் 1.6. வாட் இஸ் தட்? கம்பைன்ட் லிவரேஜ் ஆர் டோட்டல் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்டூ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோமா? 2.5. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்ன? 1.6. டெல் மீ சில்ட்ரன், 2.5 இன்டூ 1.6 போட்டு சொல்லு. 4 இஸ் த கம்பைன்ட் லிவரேஜ். இப்போ கம்பைன்ட் லிவரேஜ் 4 ஆச்சா? இதோட இம்ப்ளிகேஷன் அடுத்த பார்ட்டில் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கேட்டிருக்கான். சி நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி. பார்ட் பியில் என்ன கேட்டிருக்கான்? பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் EPS இஃப் குவான்டிட்டி இன்க்ரீசஸ் பை 5%. எப்படி போடணும்? சி குவான்டிட்டி நான் சேல்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன்ப்பா. சேல்ஸ்னு போட்டு அஸ்யூமிங் செல்லிங் ப்ரைஸ் வில் ரிமைன் சேம், குவான்டிட்டி நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை 5%. கரெக்டா? அப்போ சேல்ஸ் அண்ட் EBT. EPSனா இங்கே EPS கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ EPS ஆர் EBT, புரியுறதா என்ன சொல்கிறேன்னு? எனிதிங். ஏன்னா சேல்ஸ் அண்ட் EPS வாட் லிவரேஜ் வில் கனெக்ட்? போத் ஆஃப் தெம் கம்பைன்டு லிவரேஜ். அப்போ சொல்லுப்பா, 1% சேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் என்ன? 4. தேர் வில் பி 4% இன்க்ரீஸ் இன் EPS. அக்ரீடா? இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? சேல்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை 5%. How much is the combined leverage? 5 into 4, 20%. Are you all having the clarity? புரியுறதா? சரிப்பா. Okay, copied the solution. The first part I think you did not copy. I'll give you time to copy. இதை பண்ணியாமா? இதை பண்ணு. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இதை given இதை போட்டுக்கோ. Okay, this is financial leverage. You forget about this. This I just gave you to confuse. You need to find out. இதை போட்டுக்கோப்பா. Operating leverage is equal to C by EBIT is equal to 2.5. Correcta? Next step in C is equal to 2.5 EBIT minus 1,20,000. Okay, what is that? Sorry, C is equal to 2.5 EBIT. இது ஒரு ஸ்டெப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? சி இது ஒரு ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2.5 EBIT minus இது C. ஓகே, 2.5 EBIT minus 1,20,000 is equal to EBIT. Shall I redo it? ஒரு நிமிஷம் பா, காமிக்கிறேன்ப்பா. ஒன்றும் இல்லை, don't get confused. See, இருப்பா, இது ஏன் வர மாட்டேங்குது? வாட் இஸ் தட்? Okay,
2.5 EBIT. Okay, C is equal to 2.5 EBIT. இப்போ what do you need to do? 2.5 EBIT இது என்ன contribution. This is contribution minus fixed cost என்ன 1,20,000. இது bracketல போட்டுக்கோ. Contribution minus fixed cost is equal to EBIT. Are you all listening? Contribution minus fixed cost. அப்போ 2.5 EBIT minus 1,02,000 is equal to EBIT. அப்போ EBIT is equal to see. அப்போ இதை இங்க கொண்டு வா. இந்த EBIT இந்த இடத்துல கொண்டு வா. அப்போ what will you write? 2.5 EBIT minus EBIT is equal to 1,20,000. 1,20,000 நெகட்டிவ் அங்க போனா பாசிட்டிவ் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? அப்போ therefore EBIT is equal to 1,20,000 divided by 2.5 divided by 1.5, sorry, 1.5 divided by 1.5 is equal to 80,000. Sorry, 1.5 divided by 1.5. ஏன்னா இங்க தான் 1 reduce பண்றேன். Okay, 1.5. இத போட்டுக்கோ. Then you prepare an income statement showing 4 lakhs. Okay, variable cost will be the balancing number. இது balancing number என்ன? Variable cost. ஏன்னா contribution கண்டுபிடிச்சாச்சு, sales இருக்கு, variable cost will be the balancing number. Copy this. இதை first போட்டுக்கோ. Okay, till this you finish writing. Thereafter you prepare an income statement. புரியுதா? இதை தனியா எழுதிக்கோ. Then you prepare an income statement. பண்ணுவல்ல? You can do it neatly in your book now. Comfortable. Copied up, prepared income statement. Thereafter financial leverage you need to find. Next step in a financial leverage. Okay, financial leverage is equal to EBIT கண்டுபிடிச்சாங்க. EBIT minus I already you know. So 50,000 80,000 divided by 50,000 1.6. Thereafter என்ன combined leverage. Next part na part 3 la combined leverage. Okay, here you will find out. Combined leverage is equal to OL into FL 4. Okay, next இதை வச்சுட்டு part B la sales EPS 1% increase na 4% increase ஆகுது, 5% increase க்கு 20%. Are you all understanding? Clear? Shall I proceed to the next question? Okay, one more question quickly we can do and solve the close the session. One more question. Are you all having the patience? One question, just one question. Say the selected financial data for Ajay, Ajit and Robin companies for the year ended December 31st 1998, old question here, are as follows. Variable expenses as a percentage of sales 66.67% Ajay, Ajit 75% and 50%. Interest expenses 200, 300 and 1000. Degree of operating leverage 5, degree of financial leverage 3. Income tax rate is given as 0.5 na 50%. 50%. Are you, oh idhil illiya, sorry 50%. Can you see this now? Now prepare income statement for Ajay, Ajit and Robin company. See what I will do in the class, we will solve Ajay, Ajit and Robin. Can you do as homework? By same details da one pandren innu rendu practice ka koduthirken. Okay, you can do for one company we will do in the class, other two companies you can do it as homework so that you will also get the next. Comment on the financial position and structure of the companies, structure of these companies, capital structure of these companies. Okay, now tell me friends, this is also a puzzle. You should solve the puzzle. இப்போ சொல்லுப்பா. ஸ்ரீஷா யூ சைலண்ட். யூ ஆல்சோ பி சைலண்ட். இப்போ வேற இருக்கிற யூ ஆல்சோ பி சைலண்ட். ஓகே, பாக்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் லெட் தெம் ஃபைண்ட் அவுட். யூ ஆல்சோ காட்னா சும்மா
Okay, if you got it, you just raise your hand that you got it. But others try to find out. What is given? Variable cost ratio is given. எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 66.67. Let's take Ajay for discussion. Ajit Robin மறந்துருப்பா இப்போ. Okay, Ajay is given a variable cost ratio என்ன? 66.67. Interest கொடுத்துருக்கான் 200. Degree of operating leverage, degree of financial leverage, income tax is given. From where to start? What we need to find out? அப்படியே அல்வாவா எல்லாமே கொடுக்க மாட்டான். இதோ இந்த மாதிரி தான் பர்சலாக கொடுப்போம். புரியுறதா? டிபிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின், ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின். சேல்ஸ், வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? லீவரேஜ் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிடுவேன். அதனால இப்படி கொடுத்துருக்கான். இப்போ சொல்லி எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ். ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்கான்? ரெண்டு லிவரேஜும் கொடுத்துருக்கான்ப்பா. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஆல்சோ கிவன், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஆல்சோ கிவன். இந்த அஜித் ராபின்லாம் மறந்துரு. ஒன்லி எவ்வளோப்பா? 1 2 3 4 5 டீடைல்ஸ் கிவன். டாக்ஸ் ரேட், வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ, இன்ட்ரெஸ்ட், ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கான். டெல் மீ ஃப்ரம் வேர் டு ஸ்டார்ட், ஹவு டு சால்வ். ஸ்ரீஷா காட் இட்? ட்ரையிங். ஓகே, பரவாயில்ல. Anyone? Okay, listen to me friends. See, here எப்பவுமே பாரு, ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் given, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் given. Okay, percentage change in EBIT, EPS, என்ன change in எதை பண்ணலாம் இல்லைப்பா. I'll tell you how to crack the question. Okay, that is not the correct answer. I'll tell you, no issue. Financial leverage, first formula, what is that? EBIT divided by EBIT minus I. இங்கே பாருப்பா, financial leverage given ஆ? Yes. Interest given ஆ? Yes. Balance என்ன? EBIT ஒரு நம்பர் தான், numerator denominator ரெண்டு நினைக்காத. If you solve the equation, you will get the EBIT. Are you all understanding? So very simple, we will start solving. Question number 8, financial leverage ல start பண்ணலாம். Okay, question number 8, financial leverage is equal to EBIT divided by EBIT minus I. Financial leverage என்ன நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 5 3 3 is equal to EBIT divided by EBIT, I don't know EBIT, minus I எவ்வளோ? 200. Are you all listening? Which means cross multiply pa, in the 3 cross multiply 3 EBIT, okay, minus what is that? 3 into 200, 600 is equal to EBIT. Correct la? Understanding? In the EBIT inga kondu va 2 EBIT, 3 EBIT minus EBIT evlo? 2 EBIT is equal to inga 600 anga kondu po, positive va 600. Are you all understanding? It will become plus. Therefore EBIT is equal to what? 300. 600 by 2 is equal to 300. Are you all understanding the first stage of the discussion? 300 will be the EBIT. Correct? Next ஒண்ணா பண்ணிக்கலாம் பாரு. ஒன்றும் இல்லைம்மா,
இங்கே பாரு, ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் EB80 டிவைடட் பை EB80 மைனஸ் ஐ. ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் 200 கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் பார், 200 இன்ட்ரெஸ்ட் 200 கொடுத்துருக்கான். அப்போ இதை ப்ராக்கெட்டில் இருக்க EB80 மைனஸ் EB80 மைனஸ் 200 இன்டூ 3 பண்ணால் எப்படி, அதை ப்ராக்கெட் அதை ஓப்பன் பண்ணால் 3 EB80 மைனஸ் 3 இன்டூ 200 600 கரெக்டா. அப்போ 3 EB80 அதுதான் இங்கே கொண்டு வந்தேன். 3 EB80 மைனஸ் 600 இஸ் ஈக்குவல் டு EB80 ரைட் ஹேண்ட் சைடில். இது ஈக்குவேஷனே இன்னும் இல்லைப்பா, சிம்பிள் அல்ஜிப்ரா. ஓகே, நார்மல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது இல்லையா, அது மாதிரி தான் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் மேத்ஸ் 6th 7th மேத்ஸ் இஃப் யூ சால்வ் இட் யூ வில் கெட் வாட் 300 rupees as EB80. ஷால் ஐ ப்ரொசீடா? எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றதான் ட்ரிக்கு. நீ உனக்கு சால்வ் பண்ணணும் தெரிஞ்சால் கூட இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ணிடுவேன். பட் இது எதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஆல்வேஸ் தெர் வில் பி ப்ராப்ளம், ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். வண்டி கிளம்பாது, கிளம்பிடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, போய்டு ஈஸியாக போய்டு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ EB80 யூ நீட் டு ஃபைண்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் எல்லாம் நீயே சொல்லிட்டு போகிறேன். EB80 இருக்கானுங்கிட்ட ஐ ஹேவ் EB80 இன் ஹேண்ட், கரெக்ட். ஐ ஹேவ் EB80 இன்ட்ரெஸ்ட், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். நவ் டெல் மீ வாட் இஸ் த திங் ஐ நீட் டு டூ நெக்ஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஆப்பரேட்டிங் லிவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ட்ரிபியூஷன் பை EB80. therefore EB80 contribution is equal to operating leverage into EB80. EB80 is 300, operating leverage 5. அப்போ 300 into 5, contribution 1500. Contribution 1500. Are you all understanding till now? If contribution is 1500, what would be my sales? முடிக்காதப்பா, very simple. Variable cost, see here 300. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது வரைக்கும் ஆயிடுதுப்பா. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜை சால்வ் பண்ணி EB80 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ஸ்டெப் 2 கான்ட்ரிபியூஷன். How to find contribution? Tell me children. Operating leverage is equal to contribution by what is that? EB80 is equal to, okay, operating leverage is 5 is equal to contribution by 300. Therefore contribution is equal to 1500. 300 into 5. Are you all understanding? Next in step number 3, sales. Step number 3, sales. Very simple. Okay, in the sales, okay, what they have given 66.67%. 66.67% represents variable cost. 66.67% if represents variable cost. Balance represents what? 33.33% represents contribution. In the contribution amount we just found out 1500. If 1500 is the 33.33% into 3 eவ்வளவு 4500. Are you all understanding what I am trying to say? Very simple, yeah. 4500 into 33.33. 4500 into 33.33 percentage 1500. Are you all understanding? Appo sales 4500. Okay, contribution 1500 and variable cost evlo 3000. Are you all understanding? Sales is 4500 minus variable cost. Ipa parpa sales 4500 variable cost evlo 66.67%. அப்போ 4500 into 66.67% போடு 3000. Are you all getting 3000? Good afternoon friends. Why you are பசியா, ஹங்கிரியா? Tell me, we'll finish up. சாட்டியா இல்லையா? மார்னிங் ஏதாவது சாட்டியா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில்? குரல் வர மாட்டேங்குது. எனர்ஜியா? Tell me, 4500 என்ன சாப்பிட்ட? வெறும் தண்ணியை குடிச்சியா? ஏப்பா 2 நாள் ஃபாஸ்டிங் இருக்க மாதிரி இருக்குப்பா. பி ஆக்டிவ். 4500 into variable cost ratio 66.67%. I'm verifying. Understood? 4500. Take your calculator. What are you seeing? Why are you seeing my face? 4500 calculated pa, depreciate calculator. 4500 into 66.67% போடு. எவ்வளவு கிடைக்குது? 3000. அதான் variable cost. Balance எவ்வளோ? 4500 ல variable cost 3000. Contribution 1500. Already we got it. Are you all understanding? Which means the contribution represents 33.33%. Contribution divided by 33.33%. நான் இன்னொன்று சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? Contribution ratio னு சொன்னேன். Is nothing but 1 minus variable cost ratio. If variable cost ratio is 66.67, balance contribution ratio will be 33.337. If sales, அதாவது 1500 contribution 33, if represents 33.33%, sales 100% divided by 33.33%, you will get 4500, which is nothing but the sales 4500. Are you all understanding? அப்ப income statementல sales 4500 minus variable cost 3000 will give you contribution 1500 minus fixed cost. How much?
தூங்காத. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளோ? 1200. Balancing number. Are you all understanding? Fixed cost will be the ultimate balancing number. போன கொஸ்டின்ல சேல்ஸ் பேலன்சிங், வேரியபிள் காஸ்ட் பேலன்சிங் நம்பரா இருந்தது. இந்த கொஸ்டின்ல fixed cost is balancing number because we have the EBIT. If EBIT is 300, contribution 1500. நடுவுல என்ன? fixed cost is 1200. Are you all getting? So ஒன்றும் இல்லப்பா, income statement. Let's prepare the income statement. Sales 4500 minus variable cost 3000. How do I get 3000? 4500 into 66.67%. Okay, will give you contribution. Contribution in 1500 minus fixed cost 1200. This is the balancing number. Okay, next brought forward illa balancing figure. Next minus will give you EBIT. EBIT எவ்வளோ? 300 minus interest. Interest எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? Interest given 200. இப்போ சொல்லு 200. How much is the EBT? 100. EBT is 100. Are you all understanding? Okay, tax rate என்ன? 50% minus tax. Okay, 50. Therefore, profit after tax is also 50. Are you all understanding to how to prepare income statement? Number of shares given up? Number of shares given or not given? Not given. Therefore, இது profit after tax வரைக்கும் income statement prepare பண்ணா போறோம். No need to divided by number of shares போட வேணாம். ஏன்னா detail not given. Profit after tax வரைக்கும் income statement. Like this, can you prepare for Ajit and Robin? Take it as homework. Can you do it as homework? Surely go and solve. ஏன்னா இந்த question and question number 7. These two questions compulsorily go and solve. புரியுதா? போன உடனே இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு these two questions practice thoroughly. ஒரு வாட்டி போட்டா வராது. திரும்ப திரும்ப எல்லாமே போடு. I need absolute clarity. Okay, you should be very confident in the next lecture. ஏன்னா இதே திரும்ப திரும்ப வரும்பா. இந்த இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தான் திரும்ப திரும்ப வரும். இந்த சப்ஜெக்ட் வேற வேற ரூபம் எடுத்து வரும். Okay, you should be thorough with these numbers before we go to the next class. Okay, can we wind up today? Okay, with this I'm closing the session. Next class we will continue. Few questions are there with the leverages. Then we will move on to the next chapter, cost of capital. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Oh, copy notes. Copy. Solution everyone not copied, na? Okay. எதுல இருந்துப்பா? Step 1 முடிச்சிட்டியா? Step 1 copied. Step 2 contribution. இதுவா? இதை காப்பி பண்ணு. ஆமா, 1500 கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைச்சது. ஸ்டெப் நம்பர் 2ல கிடைச்சதா? இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 67.667% கொடுத்திருக்கான். அப்போ சேல்ஸ் நான் ரெண்டா பிரிச்சு காமிச்சல. சேல்ஸ்ல 66.67% வேரியபிள் காஸ்ட். கரெக்ட்டா? அப்ப பேலன்ஸ் 33.337 கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப 1500 ரூபாய் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 33.33 னா 100% எவ்வளவு? 4500. ஒண்ணும் இல்ல, 1500 டிவைடட் பை 33.1 மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ. ஒண்ணும் இல்லப்பா, இதை இப்படி கூட சால்வ் பண்ணலாம். வேரியபிள் காஸ்ட் ரேஷியோ given in the question is 66.67%. Contribution ratio is equal to 1 minus variable cost ratio. PV ratio or contribution ratio னு போன கிளாஸ்ல சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? is equal to 1 minus 66.67% னா 33.33%. Are you all understanding? அப்ப சேல்ஸ் ஓட 33.33%, 1/3, 33.33 னா 1/3. சேல்ஸ் 1/3, சேல்ஸோட 1/3 தான் கான்ட்ரிபியூஷன். அப்ப கான்ட்ரிபியூஷனோட 3 மடங்கு தான் சேல்ஸ். அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் 1500 னா சேல்ஸ் 4500. அப்பதானே 4500 சேல்ஸ்ல 1/3 னா 1500 கான்ட்ரிபியூஷன். Are you all understanding? Very simple, yeah. சேல்ஸ் 4500. இந்த 4500 2/3 எவ்வளோ? 3000. இந்த 3000 represents variable cost. Balance 1/3 represents contribution. 1/3 of 4500 எவ்வளோ? 1500. புரியுதா என்ன பிரேக்கப்னு? ஓகே, are you all understanding? இது காப்பி பண்ணிட்டியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. எவ்ரிதிங் காப்பிட்? Copy. Thank you, sir. Thank you.